A very pleasant good afternoon to one and all present. This Sunday morning, we are privileged, the Postgraduate Department of Commerce is privileged to present a webinar on positive parenting by Jilu Matthew. Uh, as we all know, she is a renowned person. She has completed her MBA and done her MSc in psychology and is also working as the academic coordinator in Carmel College. And today we are esteemed and honored to have her here today. As we all know, we live in a very different circumstance. We do not live in a very natural circumstance. We do live in a circumstance that we have not been in. So, in this tough times, it is also important to know how to be around our children, how to have them around and be around them as parents. So, today, with the help of our dear ma'am, we will be able to get an insight what is positive parenting and about how to go around with it. So, in officially welcome us all to this function, I invite our coordinator, Ms. Nana Joy, to render the welcome speech. Good afternoon to one and all. Respected resource person, Jilu Matthew, academic coordinator of Carmel College Mala, and parents of first year students and my dear colleagues. It's my pleasure and privilege to welcome a resource person, Jilu Matthew, academic coordinator of Carmel College Mala, who is here to handle the session on positive parenting. And Jilu ma'am is a counselor, trainer, and a speaker for a pretty long time. And at present, ma'am is working as an academic coordinator of Carmel College Mala. Ma'am is an expert in conducting seminars, training programs, and orientation classes for students, teachers, as well as parents. I'm sure that this session will have practical applicability in our daily life. On behalf of the whole gathering, I welcome you, ma'am. Thank you, ma'am. Next, I would like to welcome our dear parents. As parents, we all want to give the best to our children. We want them to be succeed in their life. But we should bear in mind that parents' involvement is an important factor in molding a child. With this idea, we are proudly presenting a webinar, Positive Parenting, before you. And this focus on the parenting skills before and like how to inculcate the positive family values. We trust that through this venture, we will be able to empower the parents to do the best they can. We, the Postgraduate Department of Commerce, welcome each and everyone. Next, I would like to welcome my dear colleagues. Once again, welcome you all. Thank you. Thank you, Nana ma'am. We are honored and privileged to have Ms. For this webinar. We're also happy to inform you all that we are live streaming this event through our YouTube channel, Aloysius Commerce. And also, we will be having this session through the Google Meet live. This is our first attempt to do it parents, as we thought rather than going into the students first, we will have a contact with the parents and then and have a sessions with the students as well. So without further ado, I would like to welcome Ma'am Jilu for the session. Thank you. Thank you so much. Good afternoon to one and all. ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. ഇത്രയും സ്നേഹോഷ്മളമായ ഒരു സ്വാഗതം നിങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് എനിക്ക് തന്നതിന് പ്രത്യേകമായിട്ടും ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് കൊമേഴ്സിന്റെ HOD നാനറ്റ് മാമിനും അതുപോലെ മറ്റ് അധ്യാപകർക്കും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. ഒപ്പം തന്നെ ഇന്ന് ഈ ഒരു സെഷൻ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി
ഈ ഞായറാഴ്ച ദിവസം ഉച്ച കഴിഞ്ഞൊരു സമയം സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. ഈ സമയത്ത് മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാറ്റിവെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കാം എന്ന് തീരുമാനിച്ച് ഇന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെയും ഫോണിന്റെയും ഒക്കെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കാൻ തയ്യാറായ, ഈ വെർച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഈ സെഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കുമുള്ള നന്ദി ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ അറിയിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ മക്കൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ പേരൻസും ഏകദേശം 20 വർഷമെങ്കിലും ആയിട്ട് കുട്ടികളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നവരാണ്, അല്ലെ 17-18 വർഷമെങ്കിലുമായിട്ട് കുട്ടികളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നവരാണ്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാമെന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട്. എങ്ങനെ മക്കളെ വളർത്തണം, എങ്ങനെ അവരെ പരിപാലിക്കണം, അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് എങ്ങനെ ഇടപെടണം എന്നൊക്കെ നല്ല ബോധ്യമുള്ളവർ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സെഷൻ നടത്തുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്കറിയാം, ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാമെങ്കിലും ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ തന്നെ സംശയിച്ചു പോവുകയാണ്. മകന്റെ ചോദ്യത്തിന് അല്ലെ മകളുടെ പെരുമാറ്റത്തിന് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണം, എങ്ങനെ മറുപടി പറയണം എന്നൊക്കെ അറിയാതെ നമ്മൾ ഒന്ന് പകച്ചു പോകുന്ന ചില നിമിഷങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ ഞാൻ അവരോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത രീതി ശരിയായിട്ടുണ്ടോ, എന്റെ മക്കളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മുലച്ചിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒരു പേടി തോന്നുന്ന ചില അവസരങ്ങൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ സാധാരണഗതിയിൽ ഇതൊക്കെ അറിയാമെങ്കിൽ പോലും ചില സമയത്ത് നമ്മളും ആശങ്കാകുലരാണ്, അല്ലെ സംശയചിത്തരാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തില് നമുക്കറിയാം, ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഈ ലാപ്ടോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണോ ഒക്കെ എടുത്ത് ഈ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യമേ നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തിയൊരു കാര്യമുണ്ട്, ആവശ്യത്തിന് ബാറ്ററി ചാർജ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോ അത് പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഇതേ ഒരു ബാറ്ററി ചാർജിങ്, ഒരു ബൂസ്റ്റിംഗ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ മാതാപിതാക്കൾ എന്ന നിലയിൽ ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിയല്ലാതെ പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് സംശയം തോന്നുമ്പോൾ, പണ്ടൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ പലതും ഇപ്പം മറന്നുപോയിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെ ഒന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക, ഒന്ന് എനർജൈസ് ചെയ്യുക, ഒന്ന് റീചാർജ് ചെയ്യുക. ഇത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ സെഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. ഇതിലിപ്പോ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ പലതും കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും, ഇതെനിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമായിരുന്നു, ഇത് ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ള കാര്യമാണ്, അതല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യമാണ്, പക്ഷെ ഇപ്പൊ കുറച്ചു നാളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത്രയും ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ഇയർ വരെ എത്തിയ കുട്ടികൾ, പലരുടെയും മൂത്ത കുട്ടികളാവാം, ചിലരുടെയൊക്കെ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയോ മൂന്നാമത്തെ കുട്ടിയോ ആവാം. എത്രയായാലും മക്കളെ വളർത്തി അത്യാവശ്യ പരിചയ സമ്പത്തും അനുഭവവും ഒക്കെ ഉള്ള പേരൻസ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും. അപ്പോ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തില് നമ്മൾ ഇന്ന് കേൾക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായി മനസ്സിൽ കരുതുക. നിങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്ന നല്ല ആശയങ്ങളെ തീർച്ചയായിട്ടും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ മാറ്റം വരുത്താൻ നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ഈ സെഷൻ കൊണ്ട് ഒരർത്ഥമുണ്ട്, ഉപകാരമുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം എനിക്ക് തന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകർ ഓരോരുത്തരോടുമുള്ള നന്ദി ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അധികം ആമുഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. ഓക്കെ, ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ലൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. എനിക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ എപ്പോഴും ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളാണ് താല്പര്യം. കാരണം കുട്ടികളെ, നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കുട്ടികളോ അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകരോ അല്ലെങ്കിൽ പാരന്റ്സോ ഒക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവരോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു എനർജി ലെവൽ വളരെ കൂടുതലാണ്. പക്ഷെ ഇതിപ്പോ ഞാൻ എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇത്രയധികം പാരന്റ്സ് ഉണ്ട് എന്നൊരു ധാരണയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം, ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അനുഭവം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ അവസരങ്ങളെ നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടുത്താം. ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യമായപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോയി നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന അത്രയും നല്ല റിസോഴ്സസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക, അത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പോസിറ്റീവ് പാരന്റിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാരന്റിങ് തന്നെ ഒരു വെല്ലുവിളിയായി മാറിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. കാരണം ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളിൽ ഓരോരുത്തരും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു 40 വയസ്സിനെങ്കിലും മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവരാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വളർന്നു വന്ന ഒരു സാഹചര്യമല്ല ഇന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കുട്ടികളെ വളർത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ ഭാഷ തന്നെ കടമെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ന്യൂ ജനറേഷൻ മക്കളെ വളർത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം? ഈ മോഡേൺ പാരന്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ജനറേഷന്റെ പാരന്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില സമയത്തെങ്കിലുമൊക്കെ ദുഷ്കരമായി മാറാറുണ്ട്.
അവരുടെ ആശയങ്ങളോട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ നമ്മൾ പറയുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളെ അവർ സ്വീകരിക്കാതെ നമ്മളോട് എതിർത്ത് പറയുമ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മൾ ഏറെ വിഷമിച്ച സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ എങ്ങനെ അവരെ നമ്മോട് ചേർത്ത് നിർത്തി സന്തോഷകരമായ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാശയം ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ പേരന്റിങ് ക്ലാസ്സുകളിലും ആമുഖമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരാശയം തന്നെയാണ്, ചിൽഡ്രൻ ആർ എ ഗിഫ്റ്റ് ഫ്രം ലോർഡ്, ദേ ആർ എ റിവാർഡ് ഫ്രം ഹിം. ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബൈബിളിലെ ഒരു വചനമാണ്. പക്ഷെ സാധാരണഗതിയിൽ ഏത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ അച്ഛനും അമ്മയും ആദ്യം തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ഈ മക്കൾ നമ്മളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കഴിവോ സാമർഥ്യവും മിടുക്കോ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല. നമ്മുടെ കഴിവുകളല്ല അവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ടത്, ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ദൈവം നമുക്ക് ദാനമായി തന്നിരിക്കുന്ന ഈ മക്കളെ നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരിക എന്നത്, ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരിക എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. എല്ലാ മതങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇതേ ആശയം തന്നെയാണ്. ദൈവത്തിന്റെ ദാനമായ മക്കളെ ദൈവത്തെ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കടമ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് അങ്ങേ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കണം. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. എന്തെങ്കിലും ഒരു വിലപ്പെട്ട വസ്തു ഒരാൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ തന്നാല് നമ്മളത് ഒരു പോറല് പോലും ഏൽക്കാതെ അത് സൂക്ഷിച്ച് പരിപാലിച്ച് ആ വ്യക്തി തിരിച്ചു കൊടുക്കും. ഒരു മാസത്തേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരനൊരു കാർ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നാല് അതിലൊരു പോറല് പോലും വരാതെ ആ ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം കൂട്ടുകാരനെ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പരിശ്രമിക്കും. എന്ത് വിലപ്പെട്ട വസ്തുവായാലും അത് എന്റേതല്ല, മറ്റൊരാൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ ഒരു കേടുപാടുകളും ഇല്ലാതെ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മക്കളെ എത്രത്തോളം ഒരു നിധി പോലെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് പരിപാലിച്ച് തിരികെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടവരാണ്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും. അപ്പോൾ ഈ നമ്മളൊരു ചെടി നട്ട് വളർത്തി പരിപാലിക്കുക എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത്, ഒരു തൈ നമ്മൾ നട്ട് അതിൽ വെള്ളമൊഴിച്ച് വളമിട്ട് വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ പരിപാലിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ തോട്ടത്തിൽ വളരുന്ന ഒരു ചെടിക്ക് നമ്മൾ ഇത്രയേറെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് അതിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ മക്കളെ എത്രത്തോളം നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തി പരിപാലിക്കാൻ നമ്മൾ കടപ്പെട്ടവരാണ്. സോ ഈ ഒരു ആശയം മനസ്സിൽ കരുതിക്കൊണ്ട്, മനസ്സിൽ ഈ ഒരു ആശയത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ വിഷയം നമുക്ക് കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മകനെ മകളെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തി പരിപാലിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ എനിക്ക് സാധിക്കണം. അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ദാനമായ മക്കളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ആഴത്തിലേക്ക് പോവാം. ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഏതൊരു മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ എടുത്താലും ഈ ഒരു ആശയമുണ്ട് എന്ന്. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളിൽ ചുരുക്കം ചിലരെങ്കിലും ഖലീൽ ജിബ്രാൻ എന്ന പ്രശസ്തനായ ഒരു എഴുത്തുകാരനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൊഫറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു ആശയവും ഏകദേശം ഇത് തന്നെയാണ്. യുവർ ചിൽഡ്രൻ ആർ നോട്ട് യുവർ ചിൽഡ്രൻ, ദേ ആർ ദ സൺസ് ആൻഡ് ഡോട്ടേഴ്സ് ഓഫ് ലൈഫ്സ് ലോങ്ങിങ് ഫോർ ഇറ്റ്സെൽഫ്, ദേ കം ത്രൂ യു ബട്ട് നോട്ട് ഫ്രം യു, ആൻഡ് ദോ ദേ ആർ വിത്ത് യു യെറ്റ് ദേ ബിലോങ് നോട്ട് ടു യു. അതായത് നമ്മുടേതല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പറയും. നമ്മളിലേക്ക് ചേരപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മുടെ ഈ മക്കൾ. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് വലിയ അവകാശവാദങ്ങളൊന്നും ഉന്നയിക്കാനില്ല, പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കയ്യിലായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഭംഗിയായിട്ട് അവരെ വളർത്തിയെടുക്കുക, പരിപാലിക്കുക, അതാണ് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഈ പാരന്റിങ് എന്ന ഒരു ആശയത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ കുറച്ചൊരു തിയററ്റിക്കൽ സൈഡ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. തിയറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ തിയറി ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ. നമ്മളെല്ലാം അനുദിന ജീവിതത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതേ കാര്യം തന്നെയാണ്. അതിന്റെ ഒരു തിയററ്റിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതായത് പാരന്റിങ് 4 തരത്തിലുണ്ട് എന്ന് പറയും. പെർമിസീവ് പാരന്റിങ്, അതോറിറ്റേറ്റീവ് പാരന്റിങ്, അൺഇൻവോൾവ് പാരന്റിങ് ആൻഡ് അതോറിറ്റേറിയൻ പാരന്റിങ്. കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഞാനത് ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കാം. അതായത് 4 തരത്തിലുള്ള പാരന്റിങ് ഉണ്ട്. ഇത് പറയുമ്പോൾ എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളോട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്.
40 വർഷം മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ 45 വർഷം മുമ്പ് നമ്മുടെ പേരൻസ് നമ്മളെ എങ്ങനെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നു, ആ രീതിയിലല്ല ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളെ വളർത്തുന്നത്. ഒത്തിരി വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്കിതിൽ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. എൻ്റെ അച്ഛൻ എൻ്റെ അമ്മ എന്നോട് എങ്ങനെ പെരുമാറിയോ അതുപോലെ ആയിരിക്കില്ല ഞാൻ ഇന്ന് എൻ്റെ മക്കളോട് പെരുമാറുന്നത്. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഈ പറയുന്ന 4 സ്റ്റൈലും നമ്മളൊന്ന് ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ്. ചിലതൊക്കെ എന്നെ വളർത്തിയ സാഹചര്യങ്ങൾ ആണ്, ചിലതൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളെ വളർത്തുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണ്. അതുമായിട്ട് താതാത്മ്യപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ഈ 4 പേരന്റിങ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് മാത്രം ഒരാശയം നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ചുരുക്കം ചിലർക്കൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കും, എങ്കിലും ഞാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ്. ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പാരന്റിങ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതോറിറ്റേറ്റീവ് പാരന്റിങ് എന്നാണ്. ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ മകനോ മകൾക്കോ അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ അല്ലെ അവളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നമ്മൾ മാനിച്ചുകൊണ്ട് അച്ഛനും അമ്മയും അവരോട് ചേർന്നിരുന്ന് സംസാരിച്ച് ലെറ്റ്സ് ടോക്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഹൈ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ അവരെ ഹൈലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ അവരോട് ചേർന്ന് നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ അത് അതോറിറ്റേറ്റീവ് പാരന്റിങ് തന്നെയാണ്. ഒന്നുകൂടി വിശദീകരിച്ചാൽ, ചില കാര്യങ്ങളിൽ അവരെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ തെറ്റാണെങ്കിൽ അത് ശരിയല്ല മോളെ അല്ലെങ്കിൽ ശരിയല്ല മോനെ എന്ന് പറയാനുള്ള ധൈര്യം കാണിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അനുഭവ സമ്പത്തും നമ്മുടെ ലോകപരിചയവും അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് മനസ്സിലാക്കി ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ അവരെ നമ്മൾ സഹായിക്കുമ്പോൾ, നീ മുന്നോട്ട് പോയിക്കോ ഞാൻ നിന്റെ ഒപ്പമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ ചേർത്ത് നിർത്തുമ്പോൾ, അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ നമ്മൾ മാനിക്കുമ്പോൾ ഈ അതോറിറ്റേറ്റീവ് പാരന്റിങ് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതോറിറ്റേറിയൻ പാരന്റിങ് ആണ്. അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, ബിക്കോസ് ഐ സെഡ് യു ഡു സോ, ഞാനിത് പറഞ്ഞു നീ ഇത് ചെയ്താൽ മതി. ഒത്തിരി പാരന്റ്സിനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ കാണാറുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മളെ വളർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റൈലിലായിരിക്കും. നമുക്ക് കാര്യമായിട്ടൊരു അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യമൊന്നും അന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ ഈ എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാല്, സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വീട്ടിലെ ചില പ്രാരാബ്ദങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോ നിന്റെ പഠിത്തമൊക്കെ ഇനി നിർത്തിക്കോ, ഇനി കൂടുതലൊന്നും പഠിക്കണ്ട, ഇവിടുത്തെ പണിയൊക്കെ നോക്കി വീട്ടുകാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി നടത്തിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരില് 10ാം ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസം പോലും പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത മാതാപിതാക്കൾ ഒരുപക്ഷെ ഇതിലുണ്ടാവും. 10ാം ക്ലാസ്സിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങി കോളേജിൽ പോയി പ്രീ ഡിഗ്രി പഠിക്കണം, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പോകണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിലും അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു ഇനി വലിയ ജോലിക്കൊന്നും പോകണ്ട, പറമ്പിൽ വേറെ പണിയുണ്ട്, വളപ്പിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി വീട്ടുകാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി നടത്താൻ ഇവിടെ വേറെ ആരുമില്ല, മതി പഠിച്ചത്, അത്യാവശ്യം പഠിത്തം ഒക്കെ ആയില്ലേ, ഇത് മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. എതിർത്ത് പറയാൻ നമുക്ക് പലപ്പോഴും സാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അമ്മമാരിൽ ചുരുക്കം ചിലർക്കെങ്കിലും പ്രീ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പോകണമെന്ന് മനസ്സിൽ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അച്ഛനും അമ്മയും പറഞ്ഞു പഠിത്തമൊക്കെ മതി, ഇനിയുള്ള നേരത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബാധ്യതകളൊക്കെ തീർക്കണം, നിന്നെ കെട്ടിച്ചു വിടേണ്ടതാണ് ഇനി കൂടുതൽ അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യം, അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ആലോചന വന്നിട്ടുണ്ട്, അതങ്ങ് നടത്തുക, ഞങ്ങളങ്ങ് നടത്തുക. ഞാനത് പറഞ്ഞു, നീ അതുകൊണ്ട് അനുസരിച്ചോളണം. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അവിടെ എനിക്കിപ്പോ വിവാഹം വേണ്ട എന്ന് പോലും പറയാൻ നമുക്ക് ധൈര്യം കാണിക്കാൻ പറ്റാതിരുന്നൊരു സാഹചര്യം, ഒരു കാലഘട്ടം. അന്നത്തെ കൂടുതലും പാരന്റിങ് സ്റ്റൈൽ ഈ രീതിയിലായിരുന്നു, അതോറിറ്റേറിയൻ പാരന്റിങ്. പാരന്റ്സ് പറഞ്ഞു, നമ്മളത് ചെയ്തു. ഇനി കോളേജിൽ പോയാൽ തന്നെ എനിക്ക് താല്പര്യം BSc ഫിസിക്സ് പഠിക്കണം എന്നായിരുന്നു. പക്ഷെ പാരന്റ്സ് പറഞ്ഞു സയൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ച് ഇനിയിപ്പോ വേറെ ഇതിനൊന്നും പോകേണ്ട കാര്യമില്ല, നീ ഒരു BA ഒക്കെ പഠിച്ചാൽ മതി, ആ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നേരത്തെ ഒരു കല്യാണമൊക്കെ നടത്തി ഒരു ഡിഗ്രി വേണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ, വലിയ സയൻസ് വിഷയങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു പോയിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല, നീ ഇപ്പൊ കോളേജിലൊന്നും പഠിപ്പിക്കാനൊന്നും പോടില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മളത് സമ്മതിച്ചു. നേരെ തിരിച്ചുമാകാം, നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം, നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത നമ്മുടെ ജോലി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത വിഷയം, ഇതിലൊക്കെ നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നവര്, തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്നവര് നമ്മുടെ പേരൻസ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ഒന്നും എതിർത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് പാരന്റിങ് ആണ് അതോറിറ്റേറിയൻ പാരന്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ തരം പാരന്റിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെർമിസീവ് എന്ന് പറയും. യു ആർ ഇൻ ചാർജ്. ദാറ്റ് മീൻസ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ട് മക്കൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന മാതാപിതാക്കള്.
ഇന്നത്തെ പല മാതാപിതാക്കളും, ഞാൻ എൻ്റെ കൗൺസിലിംഗ് റൂമിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, പേരൻസ് വന്നിട്ട് മക്കളുടെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പേരൻസ് വരുമ്പോൾ, അത് എൻ്റെ കോളേജിലുണ്ട്, പുറത്തുനിന്നുള്ളതുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവർ പറയുന്ന ഒരു പ്രധാന കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്, എൻ്റെ മോളുടെ അത്രയും വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസമൊന്നും എനിക്കില്ല, ഞാൻ പണ്ട് പഴയ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ, ഇവര് ഡിഗ്രിക്കൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളല്ലേ, ഞാൻ അവരോട് അതുകൊണ്ട് ഒന്നും പറയാൻ പോകുന്നില്ല, അവരുടെ ഇഷ്ടം എന്താണോ അതുപോലെ ചെയ്തോട്ടെ, അവൾ ഇനിയും പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവരെ പഠിക്കാൻ വിടും, വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഞാൻ അവരോട് പറയാറില്ല, എൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഞാൻ അവരെ അറിയിക്കാറില്ല, അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനെല്ലാം ഞാൻ സാധിച്ചു കൊടുക്കും. ഞാൻ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാലും എൻ്റെ മക്കള് ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട എൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവരറിയണ്ട, അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭംഗിയായിട്ട് പോട്ടെ, ഞാൻ അങ്ങനെയാ ചിന്തിക്കുന്നത്. ഇതും തീർത്തും ശരിയല്ലാത്ത ഒരു തരം പാരന്റിങ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. കുട്ടികളെ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വിട്ടിരിക്കുന്നു, ഒരാൾക്കും അവരുടെ മേൽ യാതൊരു അധികാരവും ഇല്ല, അവര് പറയുന്ന പോലെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നു. ഇന്ന് പല വീടുകളിലും നമ്മൾ കൂടുതൽ അടുത്ത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം, ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലും അവിടുത്തെ മക്കളുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണ്, അല്ലാതെ അച്ഛൻ്റെയോ അമ്മയോ താല്പര്യത്തിനല്ല. മോനത് പറഞ്ഞു, മോളത് പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ടുണ്ടാക്കി. അച്ഛന്റെ ഇഷ്ടവും അമ്മയുടെ ഒക്കെ ഇഷ്ടമൊക്കെ സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്, പിള്ളേര് പറയുന്നതിനാണ് പ്രാധാന്യം. അപ്പോൾ ഇവിടെ മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ സ്ഥാനം മാറിക്കൊടുത്ത് അവർ ഒഴിഞ്ഞു മാറിക്കൊടുക്കുന്ന രീതിയാണ്. പക്ഷെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയുന്നത്, നമ്മൾ എത്ര വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത കുറഞ്ഞാലും നമ്മളൊരു പക്ഷെ അവരെ പോലെ മോഡേൺ സ്റ്റൈലിലുള്ളവരായിരിക്കില്ല, പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമ്മ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്ഥാനം അത് നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കണം, തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ നമ്മൾ കരുതലോടെ ചേർത്ത് നിർത്തണം. പക്ഷെ എല്ലാം അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് മാത്രമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അവർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒട്ടും ശരിയല്ലാത്ത ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ്. ഇനി 4ാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് അൺഇൻവോൾവ് ഓർ നെഗ്ലക്ട്ഫുൾ പാരന്റിങ്. ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് വ്യക്തമാണ്. മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾക്കോ മാതാപിതാക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ മക്കൾക്കോ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള താല്പര്യവുമില്ല. രണ്ട് കൂട്ടരും രണ്ട് വഴിക്കാണ്. പല കുടുംബങ്ങളിലും ഇന്ന് കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ച ഇതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു കോവിഡ് പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും അവനവന്റെ മുറികളിൽ അവനവന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറും അവനവന്റെ മൊബൈൽ ഫോണുമായിട്ട് അവരുടേതായ ഒരു ലോകത്തിലാണ്. ജോലിയുടെയും പഠനത്തിന്റെയും ഭാഗമായിട്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിൽ ഞാനൊരു തടസ്സവും പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ ആർക്കും ആരുടെ കാര്യത്തിലും ഒരു ഉത്തരവാദിത്വവും ഇല്ലാത്ത, ഒരു ഇൻവോൾവ്മെന്റും ഇല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഇന്ന് പല കുടുംബങ്ങളിലും കാണുന്നുണ്ട്. ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, മക്കൾക്ക് തോന്നിയ വഴിയെ, മാതാപിതാക്കൾക്ക് തോന്നുന്ന വഴിയെ, ആരും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവും. വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം പോലും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയച്ച് എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുന്ന അമ്മമാരെ എനിക്കറിയാം. നേരിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അമ്മമാരുണ്ട്. ഒരാളും ഒന്നിച്ചിരുന്നൊരു സംസാരമോ ആരും തമ്മിലൊരു അടുപ്പോ ബന്ധമോ യാതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ. അപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള 4 തരം പാരന്റിങ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇതിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒരു പാരന്റിങ് ആണ് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്, എൻ്റെ പാരന്റിങ് സ്റ്റൈൽ എന്താണ്. ഒരു പക്ഷെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗം പേരൻസും ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ടവരായിരിക്കും, എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പാണ്. ഇല്ല, ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളോടൊക്കെ ആലോചിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചിരുന്ന തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്ന നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്ന ഒരു ഫാമിലിയാണ്. ഏറെ അഭിമാനമുണ്ട് എനിക്കത് കേൾക്കാനായിട്ട്, കാരണം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ചുരുക്കം ചില ഫാമിലിയിലെങ്കിലും ഈ അതോറിറ്റേറ്റീവ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പാരന്റിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഇത്തിരി കൂടി മാറ്റം വരുത്തിയാൽ നന്നായിരിക്കും എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടാവാം. അതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇനി മറ്റ് 3 തരത്തിലുള്ള പാരന്റിങ് സ്റ്റൈൽ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ അതോറിറ്റേറ്റീവ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പാരന്റിങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഓരോ തരത്തിൽ വളരുന്ന കുട്ടികൾ, ഈ 4 തരത്തിലുള്ള പാരന്റ്സിന്റെ കീഴിൽ വളരുന്ന കുട്ടികൾക്കും അതിൻ്റെതായ വ്യത്യാസങ്ങൾ അവരുടെ സ്വഭാവ രീതിയിൽ, പെരുമാറ്റത്തിൽ ഉണ്ടാവും എന്നതിന് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല. ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് തന്നെ വളരെ വ്യക്തമാണ്, ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറിയിൽ വളർത്തപ്പെടുന്ന കുട്ടികൾ
അവര് അക്കാഡമിക് പെർഫോമൻസ് ഉയർന്ന നിലവാരം പുലർത്തും. അവർക്ക് അവരെക്കുറിച്ച് തന്നെ നല്ല ബോധ്യം, സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള കുട്ടികളാവും. സെൽഫ് എസ്റ്റീം വളരെ ഹൈ ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളാവും. അവരുടെ സോഷ്യൽ സ്കിൽസ് വളരെ നല്ല രീതിയിലായിരിക്കും. അവർക്ക് കൂടുതൽ ഒരു മാനസിക ആരോഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക പക്വതയുള്ളവരായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ ഒന്നാമത്തെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന കുട്ടികൾ ഏതൊരു ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചെന്നാലും അവർ പതറിപ്പോവില്ല. കാരണം അവർക്കറിയാം എൻ്റെ അച്ഛൻ, എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ ഒപ്പമുണ്ട്. വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി ഹോസ്റ്റലിൽ പോയി താമസിച്ച് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളായാലും ജോലിയുടെ സംബന്ധമായിട്ട് ദൂരെ പോയാലും വിദേശ രാജ്യത്ത് പോയാലും എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എനിക്ക് സപ്പോർട്ടായിട്ട് എൻ്റെ ഒപ്പമുണ്ട്. മനസ്സുകൊണ്ടെങ്കിൽ അവർ എൻ്റെ ഒപ്പമുണ്ട്. അവരുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എൻ്റെ ഒപ്പമുണ്ട് എന്ന് ബോധ്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ പരാജയങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കുറവാണ്. അതേസമയം വളരെ സെൽഫ് എസ്റ്റീം കുറവുള്ള, സോഷ്യൽ സ്കിൽസ് തീരെ കുറവുള്ള, മെന്റൽ ഹെൽത്ത് തീരെ കുറവുള്ള കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റു 3 കാറ്റഗറിയിലെ കുട്ടികൾക്കും ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ അതോറിറ്റേറ്റീവ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പാരന്റിങ്ങിലേക്ക് നമ്മുടെ മക്കളെ, നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലെ സ്റ്റൈല് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഈ 4 തരം പാരന്റിങ് സ്റ്റൈൽ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഏതാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് അതോറിറ്റേറ്റീവ് ആയിരിക്കുമെന്ന് തന്നെയുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തോടു കൂടി തന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു സെഷനിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അതായത് മറ്റൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ ഈ പാരന്റിങ് സ്റ്റൈലിനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ അതിനെ ഒന്നുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിലേക്ക് ആക്കാൻ പറ്റുന്നത്, അത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. ഇത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ വലിയ സംഭവങ്ങളൊന്നും നിങ്ങളോട് പറയുന്നില്ല. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു 30 ടിപ്സ് അതാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പോസിറ്റീവ് പാരന്റിങ്ങിന് വേണ്ട ഒരു 30 ടിപ്സ്. ഏറെക്കുറെ ആ 30 കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സമയം തീരും. അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ആഴത്തിലൊന്നും പറയാനുള്ള സമയം കുറവ് കൊണ്ട് ഞാൻ ഏറ്റവും ക്യാപ്സ്യൂളായിട്ട് 30 കാര്യങ്ങൾ, 30 ആശയങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാൻ മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഓൾവേസ് ബി പോസിറ്റീവ് ടു യുവർ ചിൽഡ്രൻ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും, ഞങ്ങൾ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളോടൊക്കെ ഇടപെടുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. അപ്പോ ഇതിനർത്ഥം ഒരിക്കലും നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ വഴക്ക് പറയരുതെന്നോ ദേഷ്യപ്പെടരുതെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ശാസിക്കരുതെന്നോ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്തൊരു തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനും അവരെ ശാസിക്കാനും ശിക്ഷിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള അവകാശവും കടമയും ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളവർ തന്നെ നമ്മൾ ഓരോ പേരൻസും. പക്ഷെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമുക്ക് ദേഷ്യം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരോട് എങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു, നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ എന്താണ്, അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. കൗൺസിലിങ്ങിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പല കുട്ടികളും വന്ന് സംസാരിക്കാറുണ്ട്. അവരെന്നോട് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതാണ്, മാം എല്ലാം ഓക്കെയാണ്, അച്ഛൻ എന്നെ വഴക്ക് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ, ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റായി പോയി എന്ന് എനിക്കൊരു ബോധ്യമുണ്ട്, എല്ലാം ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അച്ഛൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില വാക്കുകൾ, അതിന്റെ മനസ്സിലേൽപ്പിച്ച മുറിവ്, അതൊരിക്കലും മാറ്റാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഒത്തിരി കുട്ടികൾ എന്നോട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഇത് പറയുമ്പോൾ ഈ മാതാപിതാക്കൾ ഓരോരുത്തരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ ദേഷ്യം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ, കാരണം കുട്ടികൾ ചെയ്തത് അതുപോലത്തെ പ്രവൃത്തിയാവാം, അപ്പൊ അവരോടുള്ള ദേഷ്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നീയൊന്നും ഒരു കാലത്തും ഗുണം പിടിക്കില്ല, അല്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സന്തതി എനിക്ക് ഉണ്ടായിപ്പോയില്ലോ, ഒരിക്കലും ഗതി കിട്ടാത്തൊരു മകനായിപ്പോയില്ലോ, നിന്നെ കൊണ്ടൊന്ന് വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ഉപകാരം ഉണ്ടാവില്ല, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുന്ന ചില വാക്കുകൾ. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ദേഷ്യപ്പെടരുതെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില വാക്കുകൾ, തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ബി പോസിറ്റീവ് ടു യുവർ ചിൽഡ്രൻ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഇത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പേരൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ചെറുപ്രായത്തിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ, ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പേരൻസിൽ പലർക്കും 20 വർഷവും 30 വർഷവും മുമ്പ് നമ്മളൊരു കൗമാരക്കാരനായിരുന്ന സമയത്ത്, കൗമാരക്കാരിയായിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തൊരു പ്രവൃത്തി ഇഷ്ടപ്പെടാതെ പോയപ്പോൾ നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയും നമ്മളോട് പറഞ്ഞ ചില വാക്കുകൾ ഇന്നും ഇത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ മറന്നുപോയിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇന്നും അതൊരു വേദനയായിട്ട്, ഒരു മുറിവായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും.
30 വർഷം മുമ്പ് അച്ഛൻ ദേഷ്യം വന്നപ്പോൾ നീ ഒരു കാലത്തും ഗുണം പിടിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ഞാൻ അതുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തും. ഞാൻ എങ്ങനെ ഗതി പിടിക്കാനാ? എന്റെ അച്ഛൻ അന്നേ എന്നെ ശപിച്ചേക്കുന്നതാ. കാരണം അതൊരു ആഴത്തിലേറ്റൊരു മുറിവായിട്ട് ഇന്നും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതേ കഥ നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ മക്കളോട് ആവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ടോ? ഒരിക്കലും ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ദേഷ്യപ്പെട്ടോളൂ, വഴക്ക് പറഞ്ഞോളൂ ഒക്കെ ആവാം, പക്ഷെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ്നെസ് വേണം. ഒരിക്കലും കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലെ മുറിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ളതാവരുത്. കാരണം ഇതിൽ കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാല്, ഈ ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ വായിൽ വരുന്ന എല്ലാം വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് അച്ഛനും അമ്മയും അവരുടെ വഴിക്ക് പോകും. പക്ഷെ ഇത് കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും മാറില്ല. ഈ ദേഷ്യമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതേ അമ്മ തന്നെ ചെന്ന് മോളെ വന്ന് കഴിക്കടാന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തി കഴിപ്പിക്കാനിരുത്തുമ്പോഴും മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ ഈ കുട്ടി വന്നിരിക്കുന്നു, കഴിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ ശരിയാണ്. അമ്മ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം മറന്നിട്ട് മോനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം തന്നെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ എന്റെ കൊച്ചിനോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടതല്ല, അപ്പൊ ഇനി അവൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തേക്കാം, അല്ല അവന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തേക്കാം എന്ന് കരുതി ഇരട്ടി സ്നേഹം കൊടുക്കാൻ അമ്മ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് അമ്മ പറഞ്ഞ വാക്ക് അമ്മ മറന്നു. ആ മോള് മറന്നിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആ മോൻ മറന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ അവിടെയാണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്. നമുക്കറിയാലോ, നമ്മൾ എന്നും കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, എറിഞ്ഞ കല്ലും പറഞ്ഞ വാക്കും തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ വാക്കുകൾ സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു ആശയം എന്ന് പറയുന്നത്, ഡോണ്ട് കമ്പയർ ദം വിത്ത് എനിവൺ. ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ ഏറ്റവും വെറുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറയുന്നത്. സ്കൂളിലൊക്കെ കൊച്ചു ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കാര്യം വരുമ്പോഴും അയലോക്കത്തെ വീട്ടിലെ അഞ്ജുവിനെ നോക്കിക്കേ, ഇപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ടോമിയെ നോക്കിക്കേ, അമ്മാവന്റെ മോളെ ലക്ഷ്മിയെ നോക്കിക്കേ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. കാരണം എന്താ, നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളൊന്നുകൂടി നന്നായിക്കോട്ടെ, അവരെ പോലെ മിടുക്കരായിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാ പറയുന്നത്. പക്ഷേ അമ്മാവന്റെ മോള് ലക്ഷ്മിയെ പോലെ ആവണമെങ്കിൽ അത് അമ്മാവനല്ലേ, ഇത് ഞാനല്ലേ ഈ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ, അല്ലെ ഞാനല്ലേ ഈ കുട്ടിയുടെ അമ്മ, പിന്നെ എങ്ങനെയാ അവരെ പോലെ ആവുന്നത്? അയലോക്കത്തെ വീട്ടിലെ അഞ്ജുവിനെ പോലെയും മഞ്ജുവിനെ പോലെയും ടോമിയെ പോലെ എങ്ങനെയാവുന്നത്? നമ്മുടെ മക്കള് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ മറ്റൊരാളുടെ മകനോ മകളോ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ നമ്മളിത് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരാശയം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാല്, ഓരോ കുട്ടിയും യുണീക്കാണ്. ഓരോരുത്തരുടെയും കഴിവുകൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ കുട്ടി +2 എല്ലാത്തിനും A+ വാങ്ങിച്ചു, ഫുൾ A+ വാങ്ങിച്ച് ബിടെക്കിന് ചേർന്നു, എൻട്രൻസിൽ നല്ല റാങ്ക് വാങ്ങി. അത് പറഞ്ഞ് കണക്കും സയൻസും പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത എന്റെ മോളെ ഞാൻ എന്തിനാ നിർബന്ധിച്ച് ബിടെക്കിന് വിടാൻ നോക്കുന്നത്? ആകെ 2 വിഷയത്തിന് A+ ഉള്ളൂ, അത് മലയാളത്തിനും സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസിനുമാണ്. ബാക്കിയുള്ളതിനൊക്കെ താഴേക്കാ മാർക്ക്. പക്ഷെ എനിക്കും ബിടെക്കിന് പോകണം, എന്റെ മോളെയും ബിടെക്കിന് വിടണം. എന്തിനാ ഈ വാശി പിടിക്കുന്നത്? കാരണം ഈ കമ്പാരിസൺ ആണ്. പാവം കുട്ടി കോളേജിൽ ചെന്നിട്ട് ബിടെക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോയിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് സപ്ലി അടിച്ച് കിടക്കുകയാണ്. ഈ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും അതൊരു അഭിമാനത്തിന്റെ പ്രശ്നം മാത്രമാണ്. അവരൊക്കെ പോയപ്പോ എന്റെ മോളും ബിടെക് പഠിക്കണം. എത്രയോ കുട്ടികൾ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകളിൽ പോയിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ തിരിച്ചു വന്ന് ഡിപ്രഷൻ ആവുന്ന, കൗൺസിലിംഗ് റൂമുകൾ കയറി ഇറങ്ങുന്ന അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയൂ. അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കോഴ്സിന് അവരെ പറഞ്ഞു വിട്ടു. മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പേരൻസ് ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയാണ്. നമ്മളിത് ഈ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇതിലും ഒരു ചെറിയ തിയററ്റിക്കൽ പാർട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ട്. മറ്റൊന്നുമല്ല, മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഹോവാർഡ് ഗാർഡനർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു തിയറിയാണത്. പണ്ടൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ ധാരണയില്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ധാരണയില്, നമ്മുടെ അധ്യാപകരുടെ ധാരണയില് കണക്കിലും സയൻസിലും ഒക്കെ ഉയർന്ന മാർക്ക് വാങ്ങുന്നവരാണ് മിടുക്കരായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ പുതിയ തിയറി അനുസരിച്ച് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ 9 തരം ഇന്റലിജൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. നന്നായിട്ട് പാട്ടുപാടാൻ കഴിവുള്ള കുട്ടിക്ക് മ്യൂസിക്കൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉണ്ട്. നന്നായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ കഴിവുള്ള കുട്ടിക്ക്, നന്നായിട്ട് ഓടാൻ കഴിവുള്ള കുട്ടിക്ക് കിനസ്തെറ്റിക് ഇന്റലിജൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രകൃതിയെ ഒത്തിരിയേറെ സ്നേഹിക്കുന്ന മക്കളുണ്ട്.
നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് ഇന്റലിജൻസ് അവർക്കുള്ളത്. കണക്കും സയൻസും ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല, പക്ഷെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. മലയാളത്തിലെ കവിതകളും കഥകളും ഒക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് എഴുതാൻ കഴിവുള്ള കുട്ടി ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഇന്റലിജൻസ് ആണ്. ഇതൊക്കെ ഇന്റലിജൻസ് തന്നെയാണ്. കണക്കിൽ 100 മാർക്ക് വാങ്ങുന്നവൻ മാത്രമല്ല ഇന്റലിജന്റ്. ലോകം മുഴുവൻ ആരാധിക്കുന്ന ക്രിക്കറ്റിലെ ദൈവം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ മിടുക്കനല്ലേ? ആർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? അഭിനയ ലോകത്തെ ചക്രവർത്തി അമിതാഭ് ബച്ചൻ മിടുക്കനല്ലേ? പക്ഷെ അവരൊക്കെ അവരുടെ ഗായകൻ യേശുദാസ് ഇവരൊക്കെ അവരുടെ മികവ് പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല, മറിച്ച് അവരുടെ കഴിവിന്റെ അതാത് മേഖലകളിൽ അവർ പ്രാവീണ്യം തെളിയിച്ചവരാണ്. ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മക്കള് ഓരോരുത്തരും പഠിക്കുന്ന പോലെ പഠിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ വാശി പിടിക്കണ്ട. അവർക്ക് എന്തിലാണോ കഴിവ്, അവരുടെ പാഷൻ എന്താണോ അത് തിരിച്ചറിയാൻ നമ്മൾ അവരെ സഹായിക്കണം. അതിനെ നേർച്ചർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സഹായിക്കണം. ഇഷ്ടമില്ലാത്ത വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ അവരെ തള്ളിവിടുമ്പോൾ പല പേരൻസും പിന്നീട് വലിയ മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, കുട്ടികളുടെ വിഷമം കണ്ടിട്ട്. അപ്പൊ ഈ കമ്പാരിസന്റെ ആവശ്യമില്ല. കുട്ടികളുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മാത്രം അവരെ ഭാവിയിലെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാനായിട്ട് പ്രാപ്തരാക്കുക. എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്യേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല. എന്റെ കുട്ടിക്ക് എന്താണോ കഴിവ്, എന്റെ കുട്ടിയുടെ മികവ് ഏത് മേഖലയിലാണോ അത് മനസ്സിലാക്കി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു ആശയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്രീഷിയേറ്റ് ദം ഫോർ ദ സ്മോൾ അച്ചീവ്മെന്റ്സ്. സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കുട്ടികള് ചെറിയ ചെറിയ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കുമ്പോൾ പോലും ഇത്ര വലിയ കാര്യമാണോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യാറുണ്ട്, അല്ലെ തള്ളിക്കളയാറുണ്ട്. കുട്ടികൾക്ക് ഏറെ വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണത്. ഇന്നിപ്പോ ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ ആയി കുറെ കാലമായി നമ്മളെല്ലാം വീട്ടിലിരിക്കുന്നു. കാര്യമായിട്ട് പുറത്തേക്കൊന്നും പോകാതിരുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അടുക്കളയിൽ കയറി ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് തന്നപ്പോൾ ഇത് വലിയ ഗുണമായില്ല എന്ന് പറയാതെ നന്നായിട്ടുണ്ട്, ഇത്ര കാര്യങ്ങളും കൂടി ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി നന്നായേനെ, എന്തായാലും നീ ഇത്രയെങ്കിലും ചെയ്തല്ലോ, മിടുക്കി, തോളത്ത് തട്ടിയെന്ന് അഭിനന്ദിച്ച് അത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന പോസിറ്റീവ് എനർജി വളരെ വലുതാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കുടുംബ സദസ്സുകളിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മോളുടെ പഠനമൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യമില്ല, സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചപ്പോ പിന്നെ 4 അക്ഷരം പഠിച്ചോണ്ടിരുന്ന, കോളേജിൽ കയറിയപ്പോ ഒരു പുസ്തകം കൈകൊണ്ട് തുറന്ന് കാണാനില്ല, എപ്പം നോക്കിയാലും ഈ മൊബൈലിൽ തോണ്ടിയിരിക്കും. ഈ പറയുന്ന അമ്മായിമാരോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സോ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പോസിറ്റീവായിട്ടൊരു കാര്യം പറയും ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട്? ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ അപമാനിതയായി അല്ലെ അപമാനിതനായി നമ്മുടെ മോനോ മോളോ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും, നാണക്കേടായിട്ട്. അപ്പോ ഒരിക്കലും അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ വെച്ചാവരുത്. അവരുടെ പെരുമാറ്റങ്ങളിൽ പോരായ്മയുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരോട് പേഴ്സണലായിട്ട് പറയാം. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്രീഷിയേറ്റ് പബ്ലിക്ലി ആൻഡ് ക്രിട്ടിസൈസ് പേഴ്സണലി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ അതിനെ ഈ പറഞ്ഞ അമ്മായിമാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അഭിനന്ദിക്കുക, അത് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന മോട്ടിവേഷൻ വളരെ വലുതാണ്. നാളെ കൂടുതൽ നന്നായി ചെയ്യാനായിട്ട് അവരെ അത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ്. നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ചെറിയ ചെറിയ അച്ചീവ്മെന്റ്സിനെ പോലും ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ഇയറിന്റെ എക്സാമിന് ഇപ്പൊ പുതിയ പ്രതീക്ഷകളോടെ ഒരു പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിലേക്ക്, കലാലയ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ മക്കൾ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. +2-നും 10-ലും ഉദ്ദേശിച്ച അത്രയും മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു പുതിയ തുടക്കമാണ്, നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം, നീ ഒരു 75% മാർക്കെങ്കിലും വാങ്ങണമെന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളോട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഡിഗ്രിക്ക് BCom കൊണ്ടുവന്നവരെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ സെമസ്റ്റർ എക്സാം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു 60% മാർക്കേ അവർ വാങ്ങിച്ചുള്ളെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ അഭിനന്ദിക്കണം. കുഴപ്പമില്ല, ഇത്രയും നല്ല മാർക്ക് നീ വാങ്ങിച്ചില്ലേ, ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് വാങ്ങിച്ചില്ലേ, മിടുക്കി, അടുത്ത് നമുക്ക് 70 ആക്കാം, ഫൈനൽ എക്സാം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് 75 എത്തിക്കാൻ പറ്റും. ഈ രീതിയിൽ ചെറിയ ചെറിയ അച്ചീവ്മെന്റ്സിനെ തന്നെ നമ്മൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക, മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ മക്കളെ. ഓക്കെ, 4ാമത്തെ പോയിന്റ്, ഗിവ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദെയർ ഏജ് ആൻഡ് അപ്രീഷിയേറ്റ് ദം ഓൺ പ്രോപ്പർ കംപ്ലീഷൻ. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള മക്കൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മകനോ മകൾക്കോ 18 വയസ്സ് ആ പ്രായക്കാരായിരിക്കും. പക്ഷെ അതിൽ താഴേക്കുള്ള ചെറിയ കുട്ടികളെ ചിലപ്പോൾ വീട്ടിൽ കാണാം. ഒരു 5 വയസ്സുകാരനായാൽ പോലും അവന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ജോലി അവനെ ഏൽപ്പിക്കുക. ഇന്ന് പല പേരൻസും എന്താ ചിന്തിക്കുന്നതെന്നറിയോ, കുട്ടികൾ അവരിരുന്ന് പഠിച്ചോട്ടെ, ഞാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ പണിയെടുത്താലും മക്കളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കില്ല, അവരുടെ പഠിത്തത്തിൽ ഞാനായിട്ട് ഒരു തടസ്സം വരുത്തില്ല. എന്നിട്ട് ഈ കുട്ടികളാണെങ്കിലോ അത്രയൊട്ട് പഠിക്കുന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഈ പഠനത്തിനിടയിലുള്ള സമയത്തും വീട്ടിലെ ചെറിയ ചെറിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കുട്ടികളെ ഏൽപ്പിച്ചോളൂ, അതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല.
ഒരു 5 വയസ്സുകാരനും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപിടി കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ട്. വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്യാനോ, അല്ലെങ്കിൽ ഗേറ്റിൽ നിന്ന് ലോക്ക് ചെയ്യാനോ, വാതിലൊന്ന് ലോക്ക് ചെയ്യാനോ, എന്തൊക്കെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മളെ സഹായിക്കാം. നമ്മൾ അടുക്കളയിൽ കറിക്കരിയുമ്പോൾ ഒരു കറിവേപ്പില എടുത്തു തരാൻ പറഞ്ഞാൽ എടുത്തു തരാൻ പറ്റുന്ന പ്രായക്കാർ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ടത് ചെയ്യിപ്പിക്കണം. അതിന് മടി വിചാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇന്ന് പല കുട്ടികൾക്കും പല പേരൻസിനും പറ്റുന്ന ഒരു വലിയൊരു അബദ്ധധാരണയാണ്, ഇതൊക്കെ കുട്ടികൾ ചെയ്താൽ അവരുടെ സമയം പോയാലോ. അങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട. ഇതൊക്കെ അവർ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത്. അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഓരോ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ 3 മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ 3 പേർക്കും നിത്യവും ചെയ്യേണ്ട ചില ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. അത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനും മടിക്കരുത് കേട്ടോ. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അതവന്റെ കടമയല്ലേ, അതവൻ ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ച് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. ഇനി അടുത്തൊരാശയം എന്ന് പറയുന്നത്, ഓരോ കുട്ടിയുടെയും ലേണിംഗ് സ്റ്റൈല് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് തിയറിയോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി തന്നെയാണ് ഇതും പറയാനുള്ളത്. കാരണം ചില കുട്ടികൾക്ക് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടു പഠിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കേട്ട് പഠിക്കാനൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇഷ്ടം. ചില കുട്ടികൾക്ക് ഉറക്ക വായിച്ചു പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇഷ്ടം. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സ്റ്റൈലുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു മൂത്ത മോളുണ്ടെങ്കിൽ മോള് ചിലപ്പം പരീക്ഷയ്ക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ബുക്കുമായിട്ട് നടന്ന് ഉറക്ക വായിച്ചു പഠിക്കും. നമ്മൾ കേൾക്കാം. അവരൊരിക്കലും ഇരുന്ന് വായിക്കില്ല. അവൾക്ക് പരീക്ഷ ചൂട് വന്ന് അവൾക്ക് മുറിയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്ന് വായിക്കണം, അല്ലെ മുറ്റത്ത് നടന്ന് വായിക്കണം, അല്ലെ ടെറസിൽ പോയിട്ട് നടന്ന് വായിക്കണം. പക്ഷെ ഇളയൊരു മോനുണ്ട്. അവൻ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബുക്കും തുറന്നു വെച്ചാൽ അതിലേക്ക് നോക്കി ഇങ്ങനെ ഒരു ഒറ്റ ഇരിപ്പിരിക്കുന്നതാണ്. അവൻ പഠിക്കുകയാണോ ഉറങ്ങുകയാണോ എന്ന് പോലും അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ചേച്ചി വായിക്കുന്ന കേട്ടില്ല, നിനക്കതുപോലെ ഉറക്ക വായിച്ചതാ, നീ എപ്പോ നോക്കിയാലും ബുക്കിലേക്ക് തലപൂത്തി ഇരിക്കുന്ന കാണാം, നീ പഠിക്കണോ ഉറങ്ങാണോ എന്ന് പോലും ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അവരെ വഴക്ക് പറയും. പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കുക, ചേച്ചി ചേച്ചിയാണ്, അനിയൻ അനിയനാണ്. രണ്ടുപേരുടെയും ലേണിംഗ് സ്റ്റൈല് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. ഈ പറയുന്ന മോൻ ഇങ്ങനെ ബുക്കിൽ നോക്കിയിരുന്ന് വായിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും അവൻ എക്സാമിന് മാർക്കുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനാ അവൻ ഈ പറയുന്ന ചേച്ചിയായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്? ചേച്ചി ചേച്ചിക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പഠിക്കട്ടെ, അനിയൻ അനിയന് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പഠിക്കട്ടെ. അപ്പൊ അവരുടെ ലേണിംഗ് സ്റ്റൈല്, അവരുടെ ഔട്ട്കം നമ്മൾ നോക്കുക, ഫൈനൽ റിസൾട്ട് നമ്മൾ നോക്കുക. അതിൽ മാർക്ക് കൊണ്ട് അവരുടെ പെർഫോമൻസ് നല്ലതാണെങ്കിൽ പിന്നെ ചേച്ചി പഠിക്കുന്ന പോലെ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞ് അവരെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറെ അത്യാവശ്യമുള്ളൊരു പോയിന്റാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മോണിറ്റർ ദെയർ സ്ക്രീൻ ടൈം. ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാലഘട്ടമാണ്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇത്രയും കാലം സ്വന്തമായിട്ടൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചൊരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പൊ വി ആർ ഫോഴ്സ്ഡ്. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അവർക്കൊരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ തന്നെ വാങ്ങിക്കൊടുക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. കാരണം ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം ഓൺലൈനാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തന്നെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാത്ത പൈസ ഉണ്ടാക്കി ലാപ്ടോപ്പും ഫോണും പുതിയതായിട്ട് വാങ്ങിച്ച ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത്. പക്ഷെ ഇല്ലാത്ത പൈസ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ ഇത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തെങ്കിൽ അത് അവർ ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള ഒരു കടമയും നമുക്കുണ്ട്. പല ക്ലാസ്സുകളിലും പാരന്റ്സ് ഏറ്റവും അധികം സംശയം ചോദിക്കുന്നത്, ഇപ്പൊ ഈ ഒരു മാർച്ചിന് ശേഷം, ഈ പാൻഡമിക്കിന്റെ ഒരു കാലം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചുരുങ്ങിയത് ഒരു 15-20 പാരന്റിങ് ക്ലാസ്സുകളെങ്കിലും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ടും പല കോളേജുകളിലായിട്ടും, എന്റെ കോളേജിലെ കുട്ടികളുടെ പേരൻസിനും ഒക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു സമയം, ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ പിള്ളേരുടെ പഠനം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? അപ്പൊ അതിന് വേണ്ട 1-2 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാവാം, എന്നാലും ഞാൻ ഒന്നുകൂടി അത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളുടെ സമയത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ക്ലാസ് ടൈം എന്താണ്, ഏതാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടാവണം. കുട്ടികളുടെ ടൈം ടേബിൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. ഏതൊക്കെ സമയത്ത് അവർക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ട്, ആ സമയത്തെ ആ ക്ലാസ് ടൈം അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അത് പ്ലാൻ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം, കുട്ടികളുടെ പഠനം അല്ലെ ഒരു ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താകുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ലാപ്ടോപ്പും ഈ മൊബൈൽ ഫോണും ഒക്കെ കൊടുത്ത് കുട്ടികളെ അവരുടെ മുറിയിൽ പോയിരുന്ന് പഠിച്ചോ, നീ അവിടെ പോയിരുന്ന് ക്ലാസ് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു വിടുമ്പോൾ ഈ കുട്ടി ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്തുറപ്പ് വരുത്താൻ പറ്റും? അതേസമയം ഇവര് കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും കാണാവുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്നാണ് ഈ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, അവർ ഇയർഫോണൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചോട്ടെ, പക്ഷെ അവർ അവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവരുടെ ക്ലാസ്സുകൾ കൃത്യമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും അത് അവർ പ്രോപ്പറായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ പറ്റും.
പക്ഷെ ഒരു കാരണവശാലും ഒരു അച്ഛനോ ഒരു അമ്മയോ പോലും ഈ കുട്ടികളെ ശല്യം ചെയ്യാൻ ആ സമയത്ത് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലരുത്. അവരുടെ ക്ലാസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിന് പറ്റിയൊരു അന്തരീക്ഷം നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും. അവരുടെ പഠന സമയത്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ബാക്കിയുള്ളവർ ഓടി നടന്ന് ബഹളം വെച്ചും അവരെ ശല്യപ്പെടുത്തി അവരുടെ ഏകാഗ്രത നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഒന്നും ഒരിക്കലും അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത്. അവർക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റിയൊരു അന്തരീക്ഷം നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുക. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, അവരുടെ ക്ലാസ്സിന്റെ ടൈം ഏതാണെന്നുള്ളത് ഓരോ പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മമാർക്ക് ഒരു ധാരണ വേണം. ഇപ്പൊ എന്റെ മോൻ, എനിക്ക് ഇളയൊരു മോനുള്ളത് 8ാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. അവന്റെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ 12:45 12:45 തുടങ്ങിയാൽ ഒരു 3:30-4 മണി വരെ കണ്ടിന്യൂസ് ക്ലാസ് ആണ്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു അമ്മ എന്ന നിലയിൽ 12 മണി കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവന്റെ ലഞ്ച് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാൻ ഞാൻ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കാരണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 4 മണി വരെ ഈ കുട്ടിക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ക്ലാസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഓരോ അമ്മമാരും ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മുടെ ജോലി തിരക്കിനിടയിൽപ്പെട്ട് ഇവരുടെ ടൈമിങ് നമ്മൾ വിട്ടുപോകരുത്. അവർക്ക് സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമാക്കി കൊടുക്കുക. അവരിരുന്ന് പഠിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് മറ്റ് ബഹളങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മളൊരു അനുകൂല സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഈ കുട്ടികൾ ഇരുന്ന് ഇതിപ്പോ എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ മക്കളും ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ. ഒന്നുകിൽ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ ഫോണിന്റെ കൂടെ വന്നിരുന്ന് കേൾക്കുന്നതോ, അല്ലെ അച്ഛനും അമ്മയാണെന്ന് കരുതി ടീച്ചർമാര് നോക്കുമ്പം ലൈവ് ഉണ്ട്, അപ്പൊ എന്നാ ഞാൻ കേട്ടേക്കാം, അച്ഛനൊക്കെ അമ്മയൊക്കെ റെസ്റ്റ് എടുത്തോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന മക്കളുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഒരു മക്കളും എന്നോട് പരിഭവിക്കരുത് കേട്ടോ. മാം ഇത് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ തന്നെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കാരണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുറിയിൽ കയറി വാതിലടച്ചിട്ട് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനിരിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. കാരണം സാഹചര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും തെറ്റിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. ഈ മൊബൈൽ ഫോണും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പ് മുമ്പിൽ വെച്ച് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മളവിടെ ഇരുന്നാലും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സൈറ്റുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണു പോകും, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വീഡിയോകൾ കാണാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ പോകും. ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിം കളിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി നമുക്കുണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ വളരെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംഭവിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും മക്കളെ കുറ്റം പറയില്ല. കാരണം നിങ്ങളുടെ പ്രായത്തിലുള്ള ആർക്കും, എന്തിനാ നിങ്ങളുടെ പ്രായം പറയും? എന്റെ പ്രായമുള്ള വളരെ സീനിയർ ആയിട്ടൊരു ടീച്ചർ ഈയിടെ എന്നോട് പറയണം, ഞാൻ എന്റെ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ മറ്റേ ഹോം സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് ഫേസ്ബുക്ക് മാറ്റിക്കളഞ്ഞു. എപ്പോ മൊബൈൽ ആരെങ്കിലും വിളിക്കണമെന്ന് കരുതി തിരക്കിട്ട് അടുക്കളയിലെ ജോലിക്കിടയിൽ നിന്ന് വന്ന് ഫോൺ കയ്യിലെടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഫേസ്ബുക്കിലെ കുറെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വന്ന് കിടക്കുന്നത് കാണുന്നത്. അത് കാണുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റിയാണ്. വേഗം അതൊന്നും തുറന്നു, ഫേസ്ബുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തു, നോക്കി. പിന്നെ ചിലപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ ആ ഫേസ്ബുക്കിലേക്ക് നോക്കി അവിടെ ഇരിപ്പായി. അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും അടുക്കളയിലെ ജോലി ബാക്കി കിടക്കുകയാണല്ലോ, അയ്യോ ഞാൻ വിളിക്കാൻ വന്ന ആളെ വിളിച്ചില്ലല്ലോ എന്നൊരു ബോധ്യം എനിക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഹോം സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് ഫേസ്ബുക്ക് അങ്ങ് മാറ്റിയതോടുകൂടി എന്റെ പകുതി പ്രശ്നം നിന്നു. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫേസ്ബുക്ക് നോക്കണം എന്ന് കോൺഷ്യസ്ലി ഓർത്ത് നോക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഞാനത് നോക്കുന്നുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രായക്കാരി ഒരു ടീച്ചറിന് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ടെംപ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും 18-20 വയസ്സുള്ള മക്കൾക്ക് ഒരു ടെംപ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റൂ? നിങ്ങളുടെ പ്രായം അത് തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ പബ്ജി ഫ്രീ ഫയർ ഒക്കെ കളിക്കുന്ന ഈ പ്രായത്തില് നിങ്ങളെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ടൈമിൽ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് മാതാപിതാക്കൾ ഒന്ന് നോക്കിക്കോട്ടെ. അവർ നിങ്ങളെ ശല്യമൊന്നും ചെയ്യില്ല. നിങ്ങൾ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കിൽ നിന്ന് അവരൊന്നും നോക്കും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ അറിയ പോലുമില്ല. പക്ഷെ അത് നോക്കാൻ മാതാപിതാക്കൾ കടപ്പെട്ടവരാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് നമ്മുടെ മക്കളുടെ പഠനം പൂർണ്ണമായിട്ടും താഴേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പോലും തിരിച്ചറിയുന്നത്. ഈ ഒരു സമയം വളരെ ടഫായിട്ടുള്ളൊരു ടൈമാണ്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെഗുലർ ക്ലാസ്സുകളിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും പഠിച്ചെത്താൻ പറ്റാത്ത പോലെ പോർഷൻസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോഴാണ് ഈ ഓൺലൈനിൽ ചുരുക്കം ചില അവേഴ്സ് മാത്രം ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ഒരു എൻറ്റയർ ഡേയുടെ പോർഷൻ നമ്മൾ കവറപ്പ് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ടീച്ചേഴ്സിനും ഒത്തിരി ടാസ്കുള്ള ഒരു സമയം തന്നെയാണ്. ഓരോ ദിവസവും എത്രയോ അവറുകൾ ഞങ്ങളും സ്ട്രെയിൻ എടുത്ത് തന്നെയാണ്. പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നാറുണ്ട് കോളേജിൽ പോയി ക്ലാസ് എടുക്കതിൽ 100 ഭേദം എന്ന് വീട്ടിലിരുന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുക. കാരണം ഞങ്ങളും വീട്ടിലെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇടയിലാണ് വന്നിരുന്ന ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ഓരോന്നും സമയത്ത് നടത്തുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ നടത്തുന്ന ക്ലാസ്സുകളുടെ പ്രയോജനം പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലും ഉണ്ടാവണം. കുട്ടികൾ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ ഇൻ ആൻഡ് അറൗണ്ട് അവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ്. ഇവർ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ചില കുട്ടികളുടെ ഇതൊക്കെ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നവര് രാവിലെ 8:30 അവർ തുടങ്ങുമ്പോൾ എനിക്ക് നന്നായിട്ടില്ല. ഞാൻ എന്റെ കോളേജിലെ പേരൻസ് മീറ്റിങ്ങിന് പോലും കേട്ട കമന്റ് ആണ്, ഇത് 8:30 ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അവളോടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങായിരിക്കും ടീച്ചറെ, ഞാൻ പിന്നെ പോയി വിളിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിക്കുക ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മമാരുണ്ട് ഡിഗ്രിക്കാരും മക്കളുടെ കാര്യത്തില്. കോളേജിൽ പോവണ്ട എന്നുള്ളത് വലിയൊരു പ്രിവിലേജ് ആയിട്ട് എടുത്തേക്കാം. കാലത്ത് ഇത് ഓൺ ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ, അറ്റൻഡൻസ് കിട്ടുമല്ലോ. ടീച്ചർ പേര് വിളിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യില്ല, അപ്പൊ നെറ്റ് പോയി എന്നങ്ങ് പറയും. ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ടീച്ചേഴ്സിന് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ഉഡായിപ്പുകൾ കാണിക്കുന്നതെന്നുള്ള ഓരോ മക്കൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം.
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പേരൻസിന്റെ ഒരു കണ്ണ് നിങ്ങൾ അവരെ കൂടെ നിന്ന് ശല്യം ചെയ്യരുത് കേട്ടോ, ദയവ് ചെയ്ത്. പ്രായപൂർത്തിയായ മക്കളാണ്, അവർക്ക് അവരുടേതായ ഫ്രീഡം, ഇതൊക്കെ ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ചെറിയൊരു ശ്രദ്ധ, നമ്മുടെ ഒരു കണ്ണ് ഒരു ചെവി അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നത് നല്ലതാണ്. അപ്പൊ ക്ലാസ്സുകൾ കൃത്യമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനും അവർ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനും, പിന്നെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറുമ്പോൾ ടീച്ചർമാര് പറയുന്ന വർക്കുകളും അസൈൻമെന്റും ഒക്കെ നമുക്കും ചിലപ്പോൾ കേൾക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് വല്ലപ്പോഴും ചോദിച്ചോ. കോളേജിൽ കയറിയില്ലോ, ഇനിയിപ്പോ അവരായി അവരുടെ പാടായി, ഇതിനൊന്നും ഞാൻ ഇൻവോൾവ് ആവേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ എന്നൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഒരു അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ ഒന്നുകൂടി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും. പലപ്പോഴും പേരൻസിന്റെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് തീരെ ഇല്ലാതെ പോകുമ്പോഴാണ് കുട്ടികൾ പിന്നെ കോളേജൊക്കെ ആയില്ലേ, ഇനിയിപ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോയാൽ മതി, അച്ഛനും അമ്മയൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഈ ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ റോൾ അവിടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ക്ലാസ്സിലിരിക്കുമ്പോൾ ടീച്ചർ നോക്കിക്കോളും, പക്ഷെ വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ നോക്കാൻ ടീച്ചറിനും ഒരുപാട് പരിമിതികളുണ്ട്. അത് പേരൻസ് മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പൊ ഇവര് വീട്ടിലിരുന്ന് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും നല്ലതാണ്. ഇനി അടുത്തൊരു പോയിന്റ്, നമ്മുടെ കുട്ടികളോട് നമ്മൾ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം. പണ്ട് നമ്മുടെ പേരൻസ് ഒക്കെ പലപ്പോഴും ചെയ്തിരുന്നത് സ്നേഹം ഉള്ളിൽ ഒതുക്കുകയാണ്, ഒരിക്കലും അത് പുറത്തേക്ക് കാണിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ അത് വളരെ, ഇന്നത്തെ മക്കൾക്ക് അതല്ല. സ്നേഹം അവർക്ക് വേണം. പ്രകടിപ്പിക്കപ്പെടാത്ത സ്നേഹം കൊണ്ടൊരു അർത്ഥമില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ മകനെയോ മകളെയോ ഒന്ന് ചേർത്ത് പിടിച്ച് കവിളിൽ ഉമ്മ കൊടുക്കുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല. പല പേരൻസിന്റെ ക്ലാസ്സിലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളിൽ ചോദിക്കും, മോൾക്കോ മോനോ എന്നാണ് ലാസ്റ്റ് ഒരു കവിളത്തിൽ ഉമ്മ കൊടുത്തത്? പല മാതാപിതാക്കൾ ആലോചിക്കും. 5 വയസ്സുള്ളപ്പോ കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ പേരൻസ് വരെയുണ്ട്. കുട്ടിക്ക് ഇപ്പൊ 20 വയസ്സായിട്ട് അതിനുശേഷം പിന്നെ ഇതുവരെ കൊടുത്തിട്ടില്ല. എന്തേന്ന് അതിനകത്തൊരു തെറ്റുള്ളത്? നമ്മുടെ സ്നേഹം അവർക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അത് വെറും ഉള്ളിലൊതുക്കുന്ന സ്നേഹം മാത്രമായിട്ടല്ല, പുറത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സ്നേഹമായിട്ട് തന്നെ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റണം. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പൊ എന്റെ മൂത്ത മകൻ ബിടെക് കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് കോളേജിൽ നിന്ന് ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെന്റ് വഴി വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആണ്. ഓഗസ്റ്റിൽ അവന്റെ എക്സാം കഴിഞ്ഞ് സെപ്റ്റംബർ 1 മുതൽ തന്നെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. പക്ഷെ ഇന്നും ഞങ്ങൾ ഈ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഒക്കെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടല്ലോ, ഈ വൈകുന്നേരത്തെ സന്ധ്യാപ്രാർത്ഥന കഴിയുമ്പോൾ സ്തുതി ചൊല്ലി ഉമ്മ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ഈ സമയത്ത് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും ഇത് നിർബന്ധമായിട്ട് ഉണ്ട്, ദിനചര്യയുടെ ഒരു ഭാഗം പോലെ. പക്ഷെ അതല്ലെങ്കിൽ പോലും ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് അവൻ പഠിച്ച സമയത്ത് ഓരോ വീക്കെൻഡും വന്നല്ല ഒരു മാസത്തിലൊന്ന് വന്നിട്ട് ഇറങ്ങി തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് ചേർത്ത് പിടിച്ച് നമ്മൾ ആ കുട്ടി വലുതായി, അവർ 10-22 വയസ്സായല്ലോ എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കണ്ട. അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ആൺകുട്ടിയാണല്ലോ, മുതിർന്ന ഒരു പുരുഷനായല്ലോ. പക്ഷെ നമ്മൾ അവരെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നതിലൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. അച്ഛൻ പ്രായപൂർത്തിയായ മോളെ, അയ്യോ അവള് പെൺകുട്ടി, ഞാൻ അച്ഛനല്ലേ, വേണ്ട, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണ്ട. നമ്മൾ അവരെ ഒന്ന് ചേർത്ത് പിടിച്ച്, ഒന്ന് തോളോട് ചേർത്ത്, ഒന്ന് തോളത്ത് തട്ടി, ഒന്ന് കവിളത്തൊന്ന് തൊട്ടു, ഇതിലൊന്നും ഒരു തെറ്റില്ല. നമ്മൾ ആ ഒരു സ്പർശനത്തിൽ കൂടി ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് എനർജി നമ്മുടെ മക്കളിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ്. ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്കൊരു ഡിസ്കംഫർട്ട് ഉണ്ടാവുമോ എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം. പ്രത്യേകിച്ച് മകളുടെ കാര്യത്തിൽ അച്ഛനും അല്ലെ മകന്റെ കാര്യത്തിൽ അമ്മയും ഒക്കെ ഈ സ്നേഹപ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം. അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാം അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. ആ രീതിയിൽ പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കണം. കാരണം നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഈ സ്നേഹം കൊടുത്തു വളർത്തിയാല് ഒരിക്കലും വഴിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ചിരിച്ചു കാണിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും പുറകെ പോകാനുള്ള ടെൻഡൻസി അവർക്ക് വളരെ കുറവായിരിക്കും. എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു അച്ഛൻ, എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു അമ്മ വീട്ടിലുണ്ട് എന്നൊരു ബോധ്യം അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആത്മവിശ്വാസം വളരെ വലുതാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കണം. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കണം. പിന്നെ പേരൻസിനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്, നമ്മള് എന്താ പറയാ, 2 വ്യത്യസ്തമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന് വിവാഹത്തിലൂടെ ഒന്നായി ചേർന്നവരാണ്. തുടർന്ന് ഇങ്ങോട്ട് 20ഉം 25ഉം കൊല്ലമൊക്കെ ആയിട്ട് ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാവും. പക്ഷെ ഇതിനിടയിലും ഒരുപാട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും തർക്കങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവും. ഞാനിപ്പം എന്താ പറയാ, ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ഉദയ പ്രൊവിൻസിന്റെ കീഴിലുള്ള വിവിധ സ്കൂളുകളിലെ അധ്യാപകർക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തോളമായിട്ട് റെഗുലർ ആയിട്ടൊരു ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നലെ ഞാൻ അവർക്കെടുത്ത ടോപ്പിക്കിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഏകദേശം 60ഓളം ടീച്ചേഴ്സുണ്ട്. എല്ലാം സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന +2 വരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകരാണ്. ഞാൻ അവരോട് ഇന്നലെ സംസാരിച്ചപ്പോ ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ സൈക്കോളജി എന്നൊരു ടോപ്പിക്കാണ് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിനിടയിൽ ഞാനിങ്ങനെ അവരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും അതുവരെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്യോ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യോ ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് പോലും ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇത് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു പ്രധാന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഒരു വിഷയം ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ, എന്റെ മാം ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലും ഉണ്ട്, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തല്ലുപിടുത്തം, വഴക്ക്, പിണക്ക് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. പേരൻസ് തമ്മിലാവുമ്പം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്.
പക്ഷെ ഞാൻ അവരോട് പലരോടും ചോദിച്ചു, നിങ്ങളത് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ സാധാരണ നാട്ടുഭാഷയെ പറയില്ല, ചട്ടിയും കലാവുമ്പോൾ തട്ടിയും മുട്ടിയും ഇരിക്കും എന്ന് പറയില്ല. അതൊക്കെ കുടുംബജീവിതങ്ങളിൽ സ്വാഭാവികമാണ്. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? പക്ഷെ പലരും പറയും ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും നോക്കാറില്ല, അവിടെ കിടന്ന് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ നല്ല തർക്കാട്ടി വഴക്കൊക്കെ ആവും. പിന്നെ രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അതൊക്കെ സെറ്റിൽ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകും. നല്ല തീരുമാനമാണ്. വഴക്കുണ്ടായാലും രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് സെറ്റിൽ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ വഴക്കുകള് നമ്മുടെ മക്കളുടെ മുമ്പിലാവുമ്പോഴാണ് അവിടെ പ്രശ്നം വരുന്നത്. കാരണം നമ്മളിത് ഈ ചട്ടിയും കലവും ഇങ്ങനെ തട്ടിമുട്ടിയൊക്കെ ഇരിക്കും. പക്ഷെ ഇത് കണ്ട് വളരുന്ന മക്കള്, പ്രത്യേകിച്ച് ചെറുപ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർ വളരെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവുകയാണ്. നമ്മൾ ഈ വഴക്കും കഴിഞ്ഞ് രാത്രി ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ സെറ്റിലായി വീണ്ടും പിറ്റേ ദിവസം നേരം വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഴയ പോലെ പെരുമാറും. പക്ഷെ മകന്റെയോ മകളുടെയോ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി എന്ന നിലയിൽ അവരുടെ മനസ്സിൽ തോന്നിയൊരു സംശയം, കുടുംബജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ, അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെയായി ഇങ്ങനെ വഴക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയാണോ ഒന്നും ജീവിക്കുന്നത്, ഇവര് തമ്മിൽ ഇപ്പൊ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ സ്നേഹമൊന്നും ഇല്ലേ? ഇങ്ങനെ ഒരുപടി സംശയങ്ങൾ ആ കുഞ്ഞു മനസ്സിലുണ്ടാവാൻ ഒരു പക്ഷേ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടാവും. എത്രയോ കുട്ടികള് ഈ പേരൻസിന്റെ ഇടയിൽ നിസ്സാരമെന്ന് തോന്നുന്ന പല വഴക്കുകളെയും വലിയ വഴക്കുകളായിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ട് കൗൺസിലിങ്ങിന് പറയാറുണ്ടെന്നറിയാം, അച്ഛനും അമ്മയും തമ്മിൽ എന്നും വഴക്കാം, ഒരഭിപ്രായ ഐക്യവും ഇല്ല അവരുടെ ഇടയിൽ എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്. പക്ഷെ സത്യത്തിൽ അഭിപ്രായ ഐക്യത്തിനൊന്നും ഒരു കുറവുമില്ല. കുട്ടികളോട് സംസാരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പല കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസും പേരൻസിലേക്ക് എത്തും. അപ്പൊ പേരൻസിനെ വിളിച്ചിരുത്തി കഴിയുമ്പോൾ അയ്യോ ഞങ്ങൾ തമ്മിലോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. പിന്നെ മാഡത്തിന് അറിയാലോ, സാധാരണ കുടുംബമാകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തർക്കവും വഴക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, അത്രയും പ്രശ്നമൊക്കെ ഉള്ളൂ, അതിനാണ് ഇവിടെ വലിയ വഴക്കെന്ന് പറയണത്. ഇത്രയുള്ള കാര്യം. പക്ഷെ കുട്ടിക്ക് തോന്നിയത് ഇവർ തമ്മിൽ ആത്യന്തികമായിട്ട് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്, ഒരു തരത്തിലും പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകാൻ പറ്റാത്ത രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും, ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരണകളൊക്കെ ഈ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ വളരുന്നത്. അപ്പൊ ദയവ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ റൂമിൽ നമ്മൾ മാത്രമുള്ളപ്പോൾ കേട്ട് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ ഒന്ന് ഒതുക്കി തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ എപ്പോഴും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന സ്വഭാവം, അച്ഛന്റെ കുറ്റം അമ്മ പറയുന്നത് അല്ലെ അമ്മയുടെ കുറ്റം അച്ഛൻ പറയുന്നത്, അത് കുട്ടികൾക്ക് ഒരിക്കലും, ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഒരു ആൺകുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് അവന്റെ മനസ്സിൽ അവന്റെ മുൻപിൽ അവന്റെ ഹീറോ ആയിരിക്കും അവന്റെ അച്ഛൻ. എന്റെ അച്ഛനെ പോലെ ആവണം എന്നുള്ളതായിരിക്കും അവന്റെ ആ നേരത്തെ അമ്മ നിന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിലോ അച്ഛനൊരു കാര്യത്തിനൊരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ല, ഈ വീട്ടിൽ എന്താ നടക്കണമെന്ന് അച്ഛൻ അറിയുന്നില്ല, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിലൊരു കൺഫ്യൂഷൻ, എന്റെ അച്ഛന് ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയാണോ? അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ കുട്ടിക്ക് അമ്മയോടുള്ള സ്നേഹം കൂടുമെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് കേട്ടോ. അമ്മയോടുള്ള സ്നേഹം കുറയാനേ അതിൽ വരുത്തുള്ളൂ. അമ്മ അച്ഛന്റെ കുറ്റം പറയുമ്പോൾ അച്ഛനെ കുട്ടി വെറുക്കുന്നത് അല്ല പ്രധാനം, അമ്മയോടുള്ള അടുപ്പം കുറയുക ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ പരസ്പരമുള്ള കുറ്റപ്പെടുത്തലും വിമർശനങ്ങളും ഒന്നും ഈ മക്കളുടെ മുമ്പിൽ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലത്. അഥവാ അങ്ങനെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ മാത്രമായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു തീർക്കാനായിട്ട് നോക്കുക. അതുപോലെ ഞാൻ ഏറ്റവും ആദ്യം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്, നമ്മുടെ അതോറിറ്റേറിയൻ പാരന്റിങ് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്, കുട്ടികളുടെ ഭാവിയെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവരോടും കൂടി ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം തീരുമാനിക്കുക. ആദ്യം പേരൻസ് തമ്മിലാണ്, ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു, ഇപ്പൊ ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ഇയർ ചേർത്ത കുട്ടി 3 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അച്ഛനും അമ്മയും കൂടെ ആലോചിക്കും, നോക്ക് വയസ്സ് 20 കഴിഞ്ഞല്ലോ, ഇനിയിപ്പോ എന്താ വേണ്ടത്? അപ്പൊ അമ്മ പറയും, ഉള്ള നേരത്തെ ഈ ബാധ്യതയൊക്കെ തീർക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത്, നല്ലൊരു ആലോചന വന്നാൽ അങ്ങ് നടത്തിക്കൂടെ? അപ്പൊ ഉടനെ അച്ഛൻ പറയേണ്ടത് എന്താണെന്നറിയോ, തീരുമാനിക്കാൻ വരട്ടെ, അവളോടും കൂടെ ഒന്ന് ചോദിക്കാം. അപ്പൊ അച്ഛനും അമ്മയും തമ്മിലൊരു അഭിപ്രായ ഐക്യത്തിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം കുട്ടിയോട് സംസാരിക്കാം, മോളെ എന്താ നിന്റെ പ്ലാൻ? അപ്പൊ അവള് പറയണ, അച്ഛൻ എനിക്ക് M.Com കൂടെ പഠിക്കണമെന്നുണ്ട്. എന്നാ ആയിക്കോട്ടെ. കാരണം ഇവിടെ വരുമ്പം അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളും കൂടി ഐകകണ്ഠേന എടുത്തൊരു തീരുമാനം എന്നതിനെ പറയാൻ പറ്റും. അതല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനും അമ്മയും കൂടെ തീരുമാനിക്കുകയാണ്, 20 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു, ഇന്ന വകയിലുള്ള ഒരാള് നല്ലൊരു ആലോചന കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്, അതങ്ങ് നടത്താം. അതല്ല വേണ്ടത്. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ഒന്നിച്ചുള്ള ഒരു ആലോചനയും ഒരു തീരുമാനവും നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളെ കൂടുതൽ ഊഷ്മളമാക്കി മാറ്റും. ഇനി അടുത്തൊരു ആശയം എന്ന് പറയുന്നത്, തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ വീട്ടില് നമ്മുടെ മക്കളോടൊപ്പം ഒരു അരമണിക്കൂർ സമയം എല്ലാ ദിവസവും ചെലവഴിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത് പറയുമ്പോൾ ഇന്നലെ അടക്കം ഞാനൊരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ കണ്ടു. അതിനകത്ത് പറയുന്നത്, ഞാനും എൻ്റെ മോനും കൂടി അരമണിക്കൂർ എന്നല്ല, 1 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചിരിക്കാറുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം. എങ്ങനെയാ ഇരിക്കുന്നത്? ടിവിയുടെ മുമ്പിൽ അച്ഛൻ ന്യൂസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും, മകൻ മൊബൈലിൽ തോണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും, അമ്മ അവിടെ ഇരുന്ന് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ആരും തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നതോ ആ സമയത്തെ ക്വാളിറ്റി ടൈമായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നില്ല. അരമണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം ഞാൻ പറഞ്ഞു, പക്ഷെ അത് ക്വാളിറ്റി ടൈം ആയിരിക്കണം. പരസ്പരം അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളും തമ്മിൽ സംസാരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവര് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംസാരത്തിൽ കൂടി നമ്മുടെ കുട്ടികളിലേക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇറങ്ങിച്ചില്ല.
ഒരുപക്ഷെ നമ്മള് വൈകുന്നേരത്തെ സന്ധ്യാപ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുമ്പോ അല്ല അത്താഴത്തിന്റെ സമയത്തോ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഓരോ കുടുംബങ്ങളുടെയും സാഹചര്യങ്ങളനുസരിച്ച് നമുക്ക് സമയം വ്യത്യസ്തമാവാം. പക്ഷെ ഒരു അരമണിക്കൂർ സമയം ഒന്നിച്ചിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് മക്കളും മാതാപിതാക്കളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കും. പിന്നെ നമ്മുടെ മക്കളുടെ കൂടെയൊക്കെ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഒന്ന് കളിക്കാൻ ഇറങ്ങിക്കും. ഇപ്പൊ വൈകുന്നേരം ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ വേറെ പുറത്തേക്കൊന്നും അധികം പോകേണ്ട ആവശ്യങ്ങളൊന്നും പോകാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യവുമല്ല. മുറ്റത്തൊക്കെ ഇറങ്ങി നമ്മൾ ചെടിത്തോട്ടം എന്നൊക്കെ നനയ്ക്കുന്ന ഒപ്പം തന്നെ കുട്ടികളുടെ കൂടെ കൂടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ കളികളൊക്കെ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് വലിയൊരു എനർജിയാണ്. ചെറിയ മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക. കുട്ടികൾക്ക് അമ്മ എൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കളിക്കാൻ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ കളിക്കാൻ കൂടി ആ ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് കളിക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ ജയിക്കും, മകനായിരിക്കും തോക്കുന്നത്. പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും തോൽവി എന്താണെന്ന് അച്ഛനിലൂടെ അവൻ പഠിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വിജയം എന്താണെന്ന് അച്ഛനിലൂടെ അവൻ പഠിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ എല്ലാ വിജയങ്ങളെയും പരാജയങ്ങളെയും നേരിടാനുള്ള ഒരു കരുത്ത്, ഇത് അച്ഛനും മോനും കൂടെ ചിലപ്പോൾ തർക്കിക്കായിരിക്കും, പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അവരുടെ ആ ഒരു കളിയിൽ നിന്ന് അവരെ ആർജിച്ച ഒരു ഊർജ്ജം ഉണ്ടല്ലോ, അത് അവരോടൊപ്പം എന്നും ഉണ്ടാവും. ഈറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 meal ആസ് എ ഫാമിലി ഈച്ച് ഡേ. നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ജോലിക്കും പഠനത്തിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാവരും പുറത്തേക്കൊക്കെ ദിവസവും പോകുന്ന സമയമായാലും ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്തെ ഭക്ഷണം എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് കഴിക്കുക. ഒന്നുകിൽ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി ഡിന്നർ, ഏതെങ്കിലും ഒരു നേരത്ത് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് കഴിക്കുക. പക്ഷെ ആ കഴിക്കുമ്പോൾ TV ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ച് എല്ലാവരും TVയിലേക്ക് നോക്കി ന്യൂസും കണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സീരിയലും കണ്ട് സിനിമയും കണ്ടിരുന്ന് കഴിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ജറ്റ്സ് എല്ലാം മാറ്റി വെച്ച് നമ്മൾ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് നമ്മുടെ ഭക്ഷണമേശയ്ക്ക് ചുറ്റും ഇരുന്ന് കളിതമാശകൾ പറഞ്ഞ് ചിരിച്ച് വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മുടെ ബന്ധത്തെ ഒരുപാട് വളരാൻ സഹായിക്കും. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ വിശേഷങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളൊരു മാർഗം ഇതാണ്. അരമണിക്കൂറെങ്കിലും അവരോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുക, അവരുടെ ഒപ്പം ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. ആ സമയത്തായിരിക്കും ഇവർ കോളേജിലെ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിലെയൊക്കെ വിശേഷങ്ങൾ പറയുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ പോക്ക്, ഇവരുടെ കൂട്ടുകാരാരൊക്കെയാണ്. ഇതെല്ലാം യാദൃശ്ചികമായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവരോട് പോയി ചോദിച്ചവരാരും ഒന്നും പറയില്ല. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് സംസാരിപ്പിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരറിയാതെ തന്നെ പല വിശേഷങ്ങളും വരും. ഓക്കെ, ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാന പോയിന്റ്, അക്നോളജ് യുവർ കിഡ്സ് സ്ട്രോങ് ഇമോഷൻസ്. പലപ്പോഴും ഈ കുട്ടികള് എന്താ പറയാ, കോളേജിൽ നിന്നൊക്കെ വരുമ്പോ വല്ലാതെ അപ്സെറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും കോളേജിൽ വരുന്ന വഴി നേരെ അടുക്കളയ്ക്ക് അമ്മ ഇന്ന് എന്താ കാപ്പിക്കെന്ന് ചോദിച്ച് വരുന്ന മോനോ അല്ലെങ്കിൽ മോളോ ഒരു ദിവസം നോക്കും പെട്ടെന്ന് ഒന്നും മിണ്ടാതെ റൂമിലേക്ക് പോയി വാതിലായിട്ട് ചിരിക്കുന്നത് കരയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളത് തീർച്ചയായിട്ടും അയ്യേ നീ എന്ത് ഈ കൊച്ചുകുട്ടിയെ പോലെ കരയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ച് കളിയാക്കല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് നമ്മളൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ വല്ലാതെ നമ്മുടെ മകനോ മകളോ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇവൻ ഇത്രയും കാലം ഇങ്ങനത്തെ കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല, കോളേജിൽ കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇപ്പൊ എന്തും പറയാന്നായി, എന്നോട് മറുപടി പറയുന്നതിന് പഴയ പോലെയുള്ള രീതിയൊന്നും അല്ല അവനിപ്പം, ഒരുപാട് അവൻ മാറിപ്പോയി എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് പരിതപിക്കാൻ വരുന്നതിന് മുൻപ് ഈ കുട്ടിയെ അടുത്ത് വിളിച്ചിരുത്തി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ചോദിക്കാം. ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ പോലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത അത്രയും വലിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെൻഷൻ അവർ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അതായിരിക്കും അവരിങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നത്. വല്ലാതെ തർക്കിക്കുന്നതും ദേഷ്യപ്പെടുന്നതും സങ്കടപ്പെടുന്നതും എന്ത് ഇമോഷൻ ആയാലും അതിനെ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക. അവർക്ക് എന്തോ സാരമായ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവരോട് സംസാരിക്കുക. നീ ആൺകുട്ടിയല്ലേ, ഈ പെൺപിള്ളേരെ പോലെ ഇരുന്ന് കരയുന്നതിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരാൺകുട്ടിയും കളിയാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ. ആൺകുട്ടികൾക്ക് കരയാൻ പാടില്ല എന്ന് ഒരു നിയമവും ഇല്ല. വികാരങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. ആൺകുട്ടികൾ കരഞ്ഞെന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരു തെറ്റുമില്ല അതിനകത്ത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അവർക്ക് സങ്കടം വരികയാണെങ്കിൽ അവരൊന്ന് കരഞ്ഞോട്ടെ, അത് കഴിഞ്ഞ് അവരെ സാവകാശം വിളിച്ച് ചേർത്ത് നിർത്തി ചോദിക്കാം, എന്ത് പറ്റി, എന്തുകൊണ്ട് എത്ര വിഷമം. അപ്പൊ വേറൊരു അഭയമില്ലാത്ത പോലെ ഈ കുട്ടി നമ്മളോട് തന്നെ പറയും. പിന്നെ അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ അഭയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മാതാപിതാക്കൾ തന്നെയാണ്. ഇത് നമ്മൾ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇവര് വേറെ അഭയസ്ഥാനങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു പോകും. അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. എന്നെ കേൾക്കാൻ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും, ഈയിടെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഫൈനൽ ഇയർ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ പാരന്റ്സ്, അവരുമായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവരെന്നോട് പറയുമായിരുന്നു, കോളേജിലേക്ക് MBBS കൊണ്ട് അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് അവിടെ ആക്കിയപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങള് മോനോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, പ്രൊഫഷണൽ കോളേജാണ്, പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഇനി എന്ത് പ്രശ്നം നിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും, ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു കയ്യബദ്ധം സംഭവിച്ചു ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചെന്നിരിക്കട്ടെ നിന്റെ തെറ്റുകൊണ്ട്, അത് അത്രയും ഗൗരവമായ ഒരു പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ പോലും അത് ഏറ്റവും ആദ്യം നീ പറയുന്നത് നിന്റെ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും ആയിരിക്കണം. ഞങ്ങൾ അവനോട് ആദ്യമേ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം അതാണെന്ന്. കോളേജിൽ ഈ കുട്ടി അവന്റെ ഹോസ്റ്റൽ അവന്റെ റൂമിൽ അവൻ ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് വേറെ അവന്റെ കുറച്ച് കൂട്ടുകാരെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് റൂമിൽ കൂടി ഇരുന്നിട്ട് ജൂനിയർ കുട്ടിയെ വിളിച്ച് റാഗ് ചെയ്തു. വലിയ
റാഗിംഗ് ഒന്നും അല്ല, ചെറിയ തോതിലുള്ള ഒരു ഭീഷണിപ്പെടുത്തലും വിരട്ടിലും ഒക്കെ. അവസാനം ഇന്നയാളുടെ റൂം എന്ന നിലയിൽ ഈ കുട്ടിക്കെതിരെ കേസ് വന്നു. ഈ പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇവൻ തിരിച്ച് ലൈബ്രറിയിൽ പോയി തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഇവന്റെ റൂമിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം നടന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴേ ഇവൻ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്തത് നേരെ പപ്പയെ വിളിച്ചിട്ട് പപ്പയോട് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഒരുപക്ഷെ കോളേജിൽ നിന്ന് വിളിക്കും. അവൻ ആ ഫോൺ വെച്ച് 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും കോളേജ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു. അപ്പൊ ഫാദർ പറഞ്ഞു, മോനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരികയാണ്. ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും, നമ്മൾക്ക് ഇത് എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നമ്മളോട് പറയാനുള്ള ഒരു ഫ്രീഡം നമ്മൾ കൊടുക്കണം. കോളേജുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ മക്കളെ പറഞ്ഞയക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം അവരോട് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും അച്ഛനും അമ്മയും നിന്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടാവും, നീ ധൈര്യമായിട്ട് അത് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. പലപ്പോഴും ഈ കുട്ടികൾ ഇത് ഒതുക്കി തീർത്ത് അവരുടേതായ രീതിയിൽ പ്രശ്നത്തെ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ, ചെന്ന് ചാടുന്നത് അതിലും വലിയ അബദ്ധങ്ങളിലായിരിക്കും. പിന്നെ അവരെ രക്ഷിക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് വേറെ പലരും എത്തും. അവരുടെ വലയിൽപ്പെട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് പറ്റിയാലും തീർച്ചയായിട്ടും അത് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ആദ്യം പറയണം എന്ന് അവർക്ക് തോന്നണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും അടുപ്പവും ഓരോ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും അവരുടെ മക്കളോട് ഉണ്ടാവണം. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ അടുത്തൊരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ കുട്ടികളോട് പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളിലും പല തീരുമാനങ്ങളിലും ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥിരത എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, അതുണ്ടാവണം. അതല്ലാതെ ഇന്നൊരു കാര്യം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, നാളെ ആവുമ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ കോളേജിൽ വിട്ടു, ഉച്ചയ്ക്ക് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു, ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഫ്രീ ആയിരുന്നു, അപ്പൊ ഞാൻ അമ്മയോട് ചോദിച്ചു ഞാനൊരു സിനിമയ്ക്ക് പോയിക്കോട്ടെ. അപ്പൊ കുട്ടികൾ 6 മണിയാകുമ്പോഴാണ് കുടുംബത്ത് വന്ന് കയറണത് എന്ന് ചോദിച്ച അമ്മ രണ്ടോ ഒച്ചയെടുത്ത്. അപ്പൊ ആ കുട്ടി ഓർക്കും, ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ ഇതിൽ ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം വന്നിട്ട് അമ്മ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആക്കരുത്. ശബ്ദം Sorry for the inconvenience. എല്ലാവരും ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഹലോ സോറി റിയലി സോറി, ഐ എം സോ സോറി. എന്റെ നെറ്റ് ഒന്ന് ഡിസ്കണക്ട് ആയതാന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പൊ തന്നെ പോയതേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ഇപ്പൊ 2 മിനിറ്റ് ജസ്റ്റ് 1 മിനിറ്റ് ബിഫോർ ആണ്. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നോ? ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്? ഓക്കെ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല, നെറ്റ് ഡിസ്കണക്ട് ആയതാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആണ്, റീകണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. സോ ഷാൽ വി കണ്ടിന്യൂ? യെസ് മാം. ഓക്കെ. നിങ്ങൾക്ക് പവർ പോയിന്റ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ട് മാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ ലെറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂ. സോറി ഫോർ ദി ഇൻകൺവീനിയൻസ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങളിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പവർ പോയിന്റ് പോയിട്ടുണ്ട്, പ്രസന്റേഷൻ പോയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. ഐ വിൽ ഷെയർ ഇറ്റ് വൺസ് അഗൈൻ. ഓക്കെ, ഇസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ നൗ? ഇപ്പൊ PPT കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? യെസ് മാം. യെസ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അപ്പോൾ ഞാൻ 15th പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ഇതാണ്, നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങളിൽ നമ്മളൊരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ടാവണം. ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ മൂഡ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളോട് പെരുമാറുന്ന രീതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, അടുത്തൊരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളൊക്കെ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ജോയിന്റ് ഫാമിലി ആയിരിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേരൻസ് നമ്മുടെ അടുത്ത തറവാട്ടിലോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. പലപ്പോഴും എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പല കുടുംബങ്ങളിലും പ്രശ്നങ്ങള് പ്രധാന ഒരു കാരണക്കാര് ഈ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് ആണ്. ഇത്രയും കാലം നമ്മളെ വളർത്തി, നമ്മുടെ മക്കളെ അങ്ങേയറ്റം വാത്സല്യത്തോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടി വളർത്തി അവരുടെ ഓരോ ഉയർച്ചയിലും ഏറെ സന്തോഷിച്ച മാതാപിതാക്കളെ ഇന്നൊരു ഭാരമായിട്ട് മാറുന്ന പല കുടുംബങ്ങളിലും കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത്, ഞാൻ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളിലും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, കൊച്ചുമക്കളും അവരുടെ
ഗ്രാൻഡ് പേരൻസും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഊട്ടിയുറപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ ഏറ്റവും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മാതാപിതാക്കൾ. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഓരോ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പേരിൽ നമ്മുടെ പേരൻസുമായിട്ട് നമ്മൾ അകന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വലിയൊരു ദുർമാതൃക തന്നെയാണ്. കാരണം നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അവർ കണ്ടു പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ പേരൻസുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം നല്ല രീതിയിലാകേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ്. നാളെ നമ്മുടെ മക്കളും അതേ രീതിയിൽ നമ്മളെ പരിഗണിക്കണമെങ്കിൽ, സ്നേഹിക്കണമെങ്കിൽ, ബന്ധം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഈ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസും ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രനും തമ്മിൽ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുന്ന അവരെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പാലമായിട്ട് മാറാൻ, ഒരു ബ്രിഡ്ജിങ് അവിടെ നടക്കണം. ആ ഒരു പാലമായിട്ട് മാറാൻ ഓരോ പേരന്റിനും സാധിക്കണം. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ചില കുട്ടികളൊക്കെ പറയും, എനിക്ക് മുത്തശ്ശനെ വലിയ ഇഷ്ടം, പക്ഷെ മുത്തശ്ശന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ അച്ഛനമ്മയും സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഒരിക്കലും ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടാവരുത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ പാരന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അടുത്താണെങ്കിലും കുറച്ച് അകലെയാണെങ്കിലും എവിടെയായാലും അത് ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സിന് ഒരു അവകാശമാണ്. നമ്മൾ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേ നമുക്കത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ നിഷേധിക്കാൻ പാടില്ല. അല്ലറ ചില്ലറ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊന്നും ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ അതിനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു മെച്യൂരിറ്റി ലെവലിൽ നിന്നുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ ഒരു അറിവിന്റെ തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അത് സാരമില്ല എന്ന് വെക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. നമ്മുടെ മക്കളെ അവരിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഒരിക്കലും ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പലപ്പോഴും കുട്ടികളുടെ ഒരു ചിന്ത എവറിത്തിങ് ഈസ് അറ്റ് ദെയർ ഫിംഗർ ടിപ്പ്, എല്ലാം വിരൽ തുമ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ് എന്ന രീതിയിലാണ് ഇന്ന് പല കുട്ടികളും വളർത്തപ്പെടുന്നത്. ഈയിടെ ഞങ്ങളുടെ കോളേജില് ഞാനൊരു ഓൺലൈൻ കൗൺസിലിംഗ് കൊടുത്ത ഒരു കേസ് ഞാൻ ആലോചിച്ചു പോവായിരുന്നു. കുട്ടി ഈ ഒരു കോളേജ് ലോക്ക്ഡൌൺ കാലഘട്ടം തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ ഫോണില്ലായിരുന്നു. അച്ഛനൊരു ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ്. അമ്മ വീട്ടിൽ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ആട് കോഴി ഒക്കെ വളർത്തി അതിന്റെ വരുമാനം കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണക്കാരായ ഒരച്ഛനും അമ്മയും. മോൾക്ക് ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫോൺ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് കൂടെ പണിയെടുക്കുന്ന ചേട്ടനോടും കൂടി പൈസ വാങ്ങിച്ച് 10,000 രൂപയുടെ ഫോണൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് മോൾക്ക് കൊടുത്തു. പക്ഷെ ഈ 10,000 രൂപയുടെ ഫോൺ മോള് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പം അച്ഛൻ ഈ കടവും വിലയും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തെങ്കിലും എങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചു എന്നൊന്നും മോളോട് പറഞ്ഞില്ല. മോള് പറഞ്ഞു പിറ്റേ ആഴ്ച തന്നെ പുതിയ ഫോൺ കിട്ടി. മോള് വളരെ സന്തോഷവതിയായി. ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനെന്ന് എഴുതി കൊച്ചുമുറി കയറി വാതിലടച്ചിരുന്നു. അച്ഛനും അമ്മയും അതും അന്വേഷിച്ചില്ല. വലിയ ഫോണൊക്കെ കിട്ടിയില്ല, അവള് വലിയ കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കണ്ടാവുമെന്ന് അവരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. പക്ഷെ ആ ഫോൺ തന്നെ അവൾക്ക് പ്രശ്നമായിട്ട് മാറി. ആ ഫോണിലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പരിചയപ്പെട്ട ഒരു പുതിയ ഫ്രണ്ടിനെ അവൾക്ക് കിട്ടി. പിന്നെ കൂടുതൽ സമയം ചാറ്റിംഗ് ആയി. ഡാറ്റ ഒക്കെ തീർന്നു പോകുമ്പോൾ അച്ഛൻ വീണ്ടും റീചാർജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ അച്ഛന്റെ പൈസ വീണ്ടും ചെലവായി. അവസാനം ഈ കുട്ടി വലിയൊരു തെറ്റായ ബന്ധത്തിലാണെന്നുള്ളത് വളരെ ലേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. അപ്പൊ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നെ വിളിച്ചു. എന്നിട്ട് അമ്മ പറഞ്ഞൊരു വാക്ക്, അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ വന്നൊരു കാര്യം. ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട മെസ്സേജ് ജീവിക്കുന്നത്, പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ മോളെ ആ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഞങ്ങൾ അറിയിക്കാറില്ല. അവർക്ക് ഒരു കുറവും വരരുതെന്ന, ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ച ബുദ്ധിമുട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളിപ്പോ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടോ എന്റെ മോൾ അറിയരുതെന്ന ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഞാൻ ദയവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും എനിക്കൊരു അപേക്ഷയാണ്. നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു തെറ്റായ ധാരണയാണത്. എന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകള്, എന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ എന്റെ മകനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മകളോ അറിയരുത് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും വലിയ അബദ്ധ ധാരണയാണ്. 10,000 രൂപയുടെ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ഈ മോൾക്ക് ഇല്ലാത്ത പൈസ കൊണ്ട് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവളോട് തീർച്ചയായിട്ടും പറയണം, അച്ഛന്റെ പൈസ, അച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ ആകെ 5,000 രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, മറ്റേ 5,000 രൂപ ഞാൻ രാധാകൃഷ്ണന്റെ ചോട്ടനോട് കടം വാങ്ങിച്ചതാ, ഇനി അത് അടുത്ത മാസത്തെ ശമ്പളം കിട്ടുമ്പോൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കാം, അല്ലെ അടുത്ത മാസം എന്റെ ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ പൈസ ഒന്നിച്ച് കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ്, ആ പൈസയിൽ നിന്ന് ഓരോ ദിവസം ഇത്ര വെച്ച് കൊടുത്ത് തീർക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് രാധാകൃഷ്ണൻ ചേട്ടനോട് വാങ്ങിച്ചതാണ് 5,000 എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് മോളോട് പറഞ്ഞുകൂടാ? ഇത് പറയാതെ പോകുന്നത് നമുക്ക് പറ്റുന്ന തെറ്റ്. പലപ്പോഴും കടം വാങ്ങിച്ചും ലോൺ എടുത്ത് നമ്മൾ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കും. പക്ഷെ നിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളത് കണക്ക് പറയുന്നതല്ല, നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധം ഒന്നുകൂടി കൂട്ടാൻ അത് ഉപകരിക്കണം, അതിനുവേണ്ടി പറയുന്നതാ. ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തും കിട്ടുന്നൊന്നും ഇന്നത്തെ കുട്ടികളെ ധരിച്ചു വെക്കണ്ട. എത്ര ധനികരായ മാതാപിതാക്കളായാലും ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് നോ പറഞ്ഞോ മക്കളോട്, ഇതിപ്പോ നിനക്ക് ആവശ്യമില്ല, വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോ എന്ന വാക്ക് കേട്ട് അവർ പഠിക്കുന്നത് നല്ലതാ. എല്ലാത്തിനും എസ് എന്ന് മാത്രം പറയുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ പിൽക്കാലത്ത് നമ്മൾ തന്നെ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും. ഈ കുട്ടിക്ക് എത്ര വട്ടം ഞാൻ കൗൺസിലിംഗ് കൊടുത്ത ആ ഒരു ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് ആളെ ഒന്ന് പയ്യെ തിരിപ്പി ഞാൻ അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ മാറ്റി വേറെ സ്ഥലത്തൊക്കെ താമസിപ്പിക്കേണ്ടിയൊക്കെ വന്നു. കാരണം അവിടെ ഇരുന്നോണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ ആൾ ഒപ്പിച്ചു. അപ്പൊ അവസാനം ഈ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ഓരോ കാര്യത്തിന് പുറത്തു പോകുമ്പോൾ ഇവർക്ക് പേടിയാ കുട്ടിയെ ഒറ്റയ്ക്ക് വീട്ടിലാക്കി പോകാനായിട്ട്. അത്രയുടെ വരെ എത്തിയ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ എന്തും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ കിട്ടും.
എന്ന് കുട്ടികൾ ധരിച്ചു വെക്കണ്ട. ചിലതൊക്കെ പറ്റില്ല മോളെ, ഇപ്പൊ മോള് തൽക്കാലം അച്ഛന്റെ ഫോൺ കൊണ്ട് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. പൈസയൊക്കെ ആകുമ്പോ അച്ഛനൊരു സെക്കൻഡ് ഇയർ ഒക്കെ ആകുമ്പോ ഒക്കെ ഒരു ഡിഗ്രി കഴിയട്ടെ, അപ്പോഴത്തേക്കൊക്കെ നോക്കാം. ഒരു കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ പറയുന്നത് കൊണ്ട്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അറിയണം എന്താണ് പ്രശ്നം എന്നുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ കൂട്ടുകാര്, അവരുടെ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, കുട്ടികളോട് 1 അരമണിക്കൂർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരുടെ കൂട്ടുകാരാരാ, അവരുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ എന്താണ്, ഇതൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് ഇവര് പറയും, ആ സൗമ്യയുടെ അച്ഛന്റെ കടയില് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സൗമ്യയുടെ അച്ഛനൊരു കടയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ചോദിക്കും, നീ ഇന്നാളെ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു സൗമ്യയുടെ അച്ഛന്റെ കട. സൗമ്യയുടെ അച്ഛന്റെ കടയപ്പോ എവിടെയാ ടൗണില്? വെറുതെ ചോദിക്കുക. അപ്പൊ അവള് പറയും, ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന്റെ മുമ്പില്. അപ്പൊ സൗമ്യ ആര്, സൗമ്യയുടെ അച്ഛൻ ആര്, ആളുടെ വെയർ അബൌട്ട് എന്താ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കണം. അവര് ഈ സ്കൂളിലെ പല പേരൻസിനോടും ഡിഗ്രി തലത്തിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞാൽ, സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ച കൂട്ടുകാരെയൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കറിയാം, അവരിടയ്ക്ക് വീട്ടിൽ വരികയും അവരുടെ പേരൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പേരൻസ് മീറ്റിങ്ങിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട്, ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷെ കോളേജിൽ കയറിയ പിന്നെ കൂട്ടുകാരാരാന്നൊന്നും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ അന്വേഷിക്കാറൊന്നുമില്ല. എന്തേ അന്വേഷിച്ചാല് കോളേജിൽ എത്തിയെന്ന് കരുതി നമ്മുടെ മകൻ നമ്മുടെ മകനല്ലാതെ ആവുന്നുണ്ടോ? നമ്മുടെ മകള് നമ്മുടെ മകളല്ലാതെ ആവുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ അവരുടെ അച്ഛനും അമ്മയല്ലേ എപ്പോഴും. തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ കൂട്ടുകാരാരെന്നറിയാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിക്കണം ഈ ഒരു കാര്യം. പിന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ നല്ലൊരു ബന്ധം നിലനിർത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. പലപ്പോഴും ഈ കുട്ടികളെ കൗൺസിലിങ്ങിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേൾക്കുന്ന മറ്റൊരു കംപ്ലൈന്റ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, അമ്മയ്ക്ക് ചേച്ചിയോടാ ഇഷ്ടം, അച്ഛന് ചേട്ടനോടാ ഇഷ്ടം, അല്ലെ വീട്ടിലൊരു അനിയൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ നേരത്തും അച്ഛനമ്മ അവന്റെ കാര്യം മാത്രമേ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുള്ളൂ, ഞങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കാറില്ല. പക്ഷെ ഞാനിവിടെ എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, നമുക്ക് നമ്മുടെ മക്കൾ തമ്മിൽ ഒരു തിരിച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ടോ? നമുക്ക് 2 മക്കളായാലും 3 മക്കളായാലും 4 മക്കളായാലും അവരെ 4 പേരെ നമ്മൾ ഒരുപോലെയല്ലേ സ്നേഹിക്കുന്നത്. എനിക്ക് 3 മക്കളുണ്ട്. ഈ 3 പേരെ ഒരാളെ പോലും ഒരു തരി പോലും കൂടുതലെന്നോ കുറവെന്നോ പറയാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലെ ചില വ്യത്യാസം കൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും. നമ്മൾ മൂത്ത ആൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന പ്രയോറിറ്റി, അല്ലെ ഇളയ ആൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക വാത്സല്യം, ഇത് കാണുമ്പം ഈ കുട്ടികളുടെ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികളെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് സിബ്ലിംഗ് റൈവൽറി എന്ന് പറയുന്നത്. കൗൺസിലിംഗ് റൂമുകളിൽ ഏറ്റവും അധികം ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. തീർത്താത്ത പക സ്വന്തം സഹോദരനോട് സഹോദരിയോടുള്ള കുട്ടികളുണ്ട്. കാരണം എവിടെയെങ്കിലും ഈ കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ചയായിട്ട് ഞാനൊരു ട്വിൻസ് 2 പെൺകുട്ടികളിൽ ഒരാളെ കൗൺസിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? ട്വിൻ സിസ്റ്ററിൽ ഒരാൾ നന്നായി പഠിക്കും, ഒരാൾ തീരെ മോശം പഠിക്കാൻ. നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയോട് അമ്മയ്ക്ക് ഒരു സ്നേഹം ഉണ്ടെന്നാണ് മറ്റേയാളുടെ ധാരണ. ഈ കുട്ടി എന്നിട്ട് എപ്പോഴും പറയും, അവള് പഠിക്കുന്നുണ്ട്, അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടം അവളെയാ. അവസാനം ഈ കുട്ടി ഒരു തരം ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോയി. 2 ആഴ്ചയായി, കഴിഞ്ഞ സാറ്റർഡേയും ഇന്നലെ അടക്കം ഞാൻ 2 ആഴ്ചയായിട്ട് ആ കുട്ടിയോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇവളെ പഠിത്തത്തിൽ ഇത്തിരി മോശമാണെങ്കിലും ഭയങ്കര മിടുക്കിയായിട്ടുള്ള കുട്ടിയാ. പക്ഷെ ഏതൊക്കെയോ സമയങ്ങളിൽ അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മറ്റവൾ ഇത്രയും നന്നായിട്ട് പഠിക്കും, നിനക്ക് എന്തേ പഠിച്ചാലേ. ഈ കുട്ടി പഠിക്കാനല്ല മിടുക്കി, ഇവൾക്ക് മറ്റു പല കാര്യങ്ങളിലാണ് മിടുക്ക്. ആ തിരിച്ചറിവാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഒരാൾ പഠിച്ചു അല്ലെ ഒരാൾ ഇത്തിരി മോശമാണ് എന്ന് കരുതി അവളെ തള്ളിക്കളയാനോ അല്ലെങ്കിൽ കൊള്ളരുതാത്തവളെന്ന് പറയാനോ ഒരച്ഛനമ്മയ്ക്കും പറ്റില്ല. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം നല്ല രീതിയിലാക്കണമെങ്കിൽ ഒരേപോലെ നമ്മൾ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം അവർക്കുണ്ടാവണം. അല്ലെങ്കിൽ വലിയ സിബ്ലിംഗ് റൈവൽറി എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തൊരു പ്രധാന പോയിന്റ്, നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ ഒരു 5 ഗോൾഡൻ വേർഡ്സ്, അതിൽ സോറി, താങ്ക് യു, എക്സ്ക്യൂസ് മീ, മേ ഐ പ്ലീസ് എന്നൊക്കെ 5 എണ്ണം ഉണ്ട്. ബാക്കി 3 എണ്ണം ഇല്ലെങ്കിലും ആദ്യത്തെ 2 വാക്ക് സോറി, താങ്ക് യു വല്ലപ്പോഴും നമ്മളൊന്ന് പറഞ്ഞോ, കുഴപ്പമില്ല. അച്ഛൻ നാളെ എന്റെ ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ട ദിവസമാണ് കേട്ടോ, എനിക്ക് പൈസ വേണം, മോള് പറഞ്ഞു. പിറ്റേ ദിവസം മോള് വന്ന് അച്ഛനോട് ചോദിച്ചു, പൈസ? അയ്യോ മോളെ, അത് അച്ഛൻ മറന്നുപോയി, സോറി കേട്ടോ. ഒന്ന് പറഞ്ഞു, ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അമ്മ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അമ്മ വിട്ടുപോയി, അയ്യോ സോറി മോളെ, അമ്മയുടെ തിരക്കില അമ്മ അത് വിട്ടുപോയി. നമ്മളത് പറഞ്ഞാല് തീർച്ചയായിട്ടും നാളെ നമ്മുടെ മോള് വന്നിട്ട്, അമ്മ സോറി കേട്ടോ, ഞാനത് അന്നേരം അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞതാ, അമ്മയ്ക്ക് വിഷമായോ, സോറി കേട്ടോ. 10 വട്ടം അവള് നമ്മളോട് സോറി പറയും. നമുക്കിത് പറയാൻ വലിയ വിഷമമാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ആത്മാഭിമാനം അത് അനുവദിക്കുന്നില്ല. എന്തേ തെറ്റ്? നമ്മുടെ മോളുടെ മോന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മളൊരു സോറി പറയുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെറുതായി പോകുന്നില്ല, നമ്മൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ വലുതാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്റെ അച്ഛനും എന്നോട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് പറ്റിയപ്പോ സോറി പറഞ്ഞു, അച്ഛൻ എന്തിനാ അച്ഛാ സോറി പറഞ്ഞ, അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് നമ്മുടെ മോൻ പറയും. ആ വാക്കുകൾ നമ്മൾ കൂടെ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമ്മുടെ മക്കളും കൊച്ചിനോടൊരു സാധനം എടുത്തരാൻ ചിലപ്പോ താങ്ക് യു മോളെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ തിരിച്ച് അവള് അമ്മ ചിക്കൻ കറി സൂപ്പർ ആയിരുന്നു കേട്ടോ, താങ്ക് യു എന്ന് പറയും. ഇത് കേൾക്കുന്നത് അമ്മയ്ക്കൊരു പ്രോത്സാഹനമാണ്. അമ്മ ഈ പ്രോത്സാഹനಕ್ಕೆ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്.
പിന്നെ ഓരോ വീട്ടിലും അവരവരുടേതായ ചില ചിട്ടകളും നിയമങ്ങളും ഉണ്ടാവും. ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ നേരത്തെ ഈ ക്രിസ്ത്യൻ കുടുംബങ്ങളിലെ സന്ധ്യാപ്രാർത്ഥനയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. രാത്രി ഒരു 8 മണി സമയം പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുള്ളൊരു സമയമാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നമ്മളും ആ റൂള് പാലിക്കാൻ കടപ്പെട്ടവരാണ്. ഇന്ന് 8 മണിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമ്മൾ ചെന്ന് നിന്നപ്പോൾ മോനും മോളും വന്നില്ല, നമ്മൾ അവരോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടു. അപ്പൊ നാളെ മുതൽ 8 മണി എന്നൊരു സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരോടും കൃത്യം ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം മോനും മോളും കൂടെ കൃത്യമായിട്ട് വന്ന രൂപത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നു നമ്മൾ അന്നേരം അടുക്കളയിൽ കറി ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം, അച്ഛൻ TV-യിൽ വാർത്ത കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല. ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കിയാൽ അത് പാലിക്കാൻ ആ വീട്ടിൽ ഓരോരുത്തരും ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ വീടിനും അതിൻ്റെതായ ചില നിയമങ്ങളും, വൈകുന്നേരം 7 മണിക്ക് മുമ്പ് വീട്ടിൽ വരണം, തീർച്ചയായിട്ടും അത് പാലിക്കണം. പ്രത്യേക ജോലി സാഹചര്യത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ലേറ്റ് ആവുന്നതോ അല്ലെ മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക കാരണങ്ങളല്ല. സാധാരണഗതിയിൽ ജോലി കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും 7 മണിക്ക് മുമ്പ് വരണം എന്നാണ് തീരുമാനമെങ്കിൽ അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളും എല്ലാവരും അത് ഒരുപോലെ പാലിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. പിന്നെ അടുത്തൊരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ നമ്മൾ മാനിക്കുക. നമുക്കിപ്പം ഗവൺമെന്റ് ജോലിയായിരുന്നു, പെൻഷൻ കിട്ടി, കുറച്ച് പൈസ ഒന്നിച്ച് കൈ കിട്ടി, ഒരു 10 ലക്ഷം രൂപയുണ്ട് ഇപ്പൊ കയ്യിൽ, എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി വെച്ചത്, PF-ന്ന് എടുത്ത് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത്. അപ്പൊ ഒരു കാറ് വാങ്ങിയാൽ കൊള്ളാമെന്ന് വലിയൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഒന്ന് ചോദിക്കുക മോനോട്, എടാ മോനെ, അച്ഛൻ്റെ ഒരു ഇത്രയും പൈസയുണ്ട്, നമ്മൾ കാറ് വാങ്ങണമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ അവൻ ചിലപ്പോൾ BMW ബെൻസും ഒക്കെ പറയും. അത് വേണ്ട, ആദ്യമേ പറഞ്ഞേക്കാം, എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു 10 ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ട്, നമുക്കൊരു വണ്ടി വാങ്ങിയാലെന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്, ഏതാ വണ്ടി വേണ്ടത്? ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ഒരു സെയിൽസ്മാന്റെ അടുത്തേക്കോ ഒരു ഡീലറുടെ അടുത്തേക്കോ പോകണ്ട. ഇന്ന് നിരത്തിൽ ഓടുന്നതിൽ 10 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല വണ്ടി ഏതാന്ന് നമ്മുടെ മോൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മോള് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കും. നമ്മളെക്കാൾ വെൽ സ്റ്റഡീഡ് ആണ് അവര്. അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ ഒരു മൊബൈൽ എടുത്ത് കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി ഒക്കെ നടക്കുക, ഈ കാരണം ഇന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, ഈ കാരണം ഇന്ന വെച്ചങ്ങളുണ്ട്, ഇന്നത് മതി, ഇന്നത് 10 മിനിറ്റിനൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കൺസിഡറേഷൻ അവിടെ കൊടുക്കുന്നു, അവനും ഹാപ്പിയാണ്, നമ്മളും ഹാപ്പിയാണ്. ഒരു വീട് പണിയാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ ഉള്ള പൈസയൊക്കെ ഒന്ന് ലോണൊക്കെ എടുത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച് ഒരു വീട് പണിയാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. മോളെ ഒരു വീട് പണിയണം, എങ്ങനെയാ അതിന്റെ പ്ലാൻ? നിനക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട്? അച്ഛൻ നമുക്കുണ്ടല്ലോ ആ ഫ്രണ്ടിൽ ആ കോർണറിൽ ഒരു നല്ലൊരു ഗാർഡൻ സെറ്റ് ചെയ്യണം. എത്ര അഭിമാനമായിരിക്കുന്നറിയാം നമ്മൾ അവരോട് ഒരു അഭിപ്രായം ചോദിച്ചാല്. പല പേരൻസും, ഇന്നാളെ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി എന്നോട് പറഞ്ഞു, വലിയൊരു സങ്കടമുണ്ട്, എനിക്ക് വയസ്സ് 21 മാഡം, എന്താ കാര്യം? ഇന്നും എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ വിചാരം ഞാൻ ചെറിയ കുട്ടിയാണ്. പല തീരും ഫിനാൻഷ്യലി വളരെ സൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലിയാണ്. ഒരു കാറ് വരെ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് കാറ് വീട്ടിൽ കാർ പോറച്ചിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത്. അതൊക്കെ അച്ഛനും അമ്മയും കൂടെ പോയി വാങ്ങിക്കുന്നത് ഞാൻ അവരുടെ മോനല്ലേ, എനിക്കുമില്ല എൻ്റെതായ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ. എന്നിട്ട് ഈ കാർ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാൻ എന്നോട് പറയും, എനിക്ക് ഓടിക്കാൻ പോലും തോന്നില്ല, കാരണം എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തെ ഇവരാരും മാനിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എന്താ കൊച്ചുകുട്ടിയാണോ? എനിക്കില്ല ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഇന്ന വണ്ടി വാങ്ങണം, അച്ഛൻ എന്നോട് പറയാണ് ഇന്നൊരു വണ്ടി വാങ്ങണം എന്നുണ്ട്, ഏതാ വേണ്ടതെന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എത്രയോ നല്ലൊരു തീരുമാനം ആഗ്രഹം എൻ്റെ പറഞ്ഞേനെ. എനിക്ക് ഒരു പരിഗണന എൻ്റെ വീട്ടിലില്ല. പല കുട്ടികളുടെയും വലിയൊരു സങ്കടമാണ്. എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഡിസ്കഷൻസിനിടയിൽ കൂടി ഈ അഭിപ്രായങ്ങളും ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക. അത് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന റെസ്പെക്ട് വളരെ വലുതാണ്. അവരുടെ സെൽഫ് എസ്റ്റീമിനെ ഉയർത്തുന്ന ഒരു കാര്യം അത്. എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എൻ്റെ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു, അഭിപ്രായം ചോദിക്കുക, അതിനുശേഷം ഇവർ പറയുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്തി കൊടുക്കുക. മോളെ, നീ പറഞ്ഞൊക്കെ ശരിയാ, പക്ഷെ ഇങ്ങനൊരു പ്രശ്നം അതിനകത്തുണ്ട്. അപ്പൊ അത് അവളും കൺവിൻസ്ഡ് ആവും. എങ്കിൽ അവളുടെ അഭിപ്രായത്തെ മാനിച്ചു എന്നൊരു തൃപ്തി അവളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുക. പിന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ +2 കഴിയുന്നത് വരെയൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുമായിരുന്നു സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത്. പക്ഷെ ഈ കോളേജിലേക്ക് ആയാലും ഇനിയിപ്പോ വലിയ ടെൻഷന്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട കേട്ടോ. നമ്മുടെ മക്കള് എന്നും അവരുടെ വഴികളിൽ സേഫ് ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അത് ആൺകുട്ടിയായാലും പെൺകുട്ടിയായാലും. 18 വയസ്സും 20 വയസ്സും ഒക്കെ ആയി എന്ന് കരുതിയിട്ട് അവരെല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സേഫ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട. അവര് പോകുന്ന വഴികളിൽ നമ്മുടെ ഒരു അകക്കണ്ണ് അവരെ പിന്തുടരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വരുന്ന സമയം എന്നും 4:30 കോളേജിൽ നിന്ന് എത്തുന്ന മോൾക്ക് അന്നൊരു ഫോട്ടോ കോപ്പി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നണം, അയ്യോ അമ്മ അന്വേഷിക്കൂല, 4:30 അമ്മേനെ കാണണ്ട, അമ്മ ഉടനെ ഫോൺ എടുത്തല്ലോ അടുത്ത ബൂത്തിൽ കയറി അമ്മയെ വിളിച്ചു, അമ്മ ഞാൻ ഇന്ന് ഇത്തിരി ലേറ്റ് ആവട്ടോ വരാനായിട്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് അറിയിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ആ കുട്ടി കാണിക്കും. 6 മണിയായിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നില്ലെങ്കിൽ അമ്മ ദേഷ്യപ്പെടും, അമ്മ ടെൻഷൻ അടിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മോളിത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയിക്കും. അപ്പൊ നാളെ അവൾ എത്താൻ ലേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഊഹിക്കാം എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ മോള് ലേറ്റ് ആവുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിവരെ ക്ലോസ് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികളും വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കും, അവർ അബദ്ധങ്ങളിൽ ചെന്ന് ചാടാതിരിക്കും. വളരെ സൂക്ഷിക്കുക അവരുടെ സേഫ്റ്റിയെ കുറിച്ച്. കോളേജ് ആയില്ലേ, ഇനിയിപ്പോ കുറച്ചൊക്കെ അവരുടെ ഫ്രീഡത്തിൽ അവർ പൊക്കോട്ടെ. ഫ്രീഡം ഒക്കെ കൊടുത്തു, ഫ്രീഡം കൊടുത്തു. ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, ഒരു പട്ടം പോലെയാണ് നമ്മൾ മക്കളെ വളർത്തേണ്ടത്. ഫ്രീ ആയിട്ട് പറന്നോട്ടെ, പക്ഷെ അതിന്റെ ആ ചരടിന്റെ തുമ്പ്
എത്ര ഉയരങ്ങളിൽ വേണേലും അവർ പറന്നോട്ടെ. പക്ഷെ ആ ചരടിന്റെ തുമ്പുണ്ടല്ലോ, പട്ടത്തിന്റെ വള്ളിയുടെ അറ്റം നമ്മുടെ കയ്യില് പയ്യെ പയ്യെ വിട്ടുകൊടുത്തേക്ക. അത് പോകാവുന്ന അത്ര ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോയിക്കോട്ടെ. പക്ഷെ അത് എവിടെയെങ്കിലും കമ്പിൽ ഉടക്കും, അല്ലെ എവിടെയെങ്കിലും തട്ടിത്തടഞ്ഞ് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ പയ്യെ ഒന്ന് വലിച്ചേക്ക താഴേക്ക്. അതാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ സേഫ്റ്റി എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. പിന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ബിഹേവിയറൽ ഡിസോർഡേഴ്സ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, കുട്ടി കോളേജിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിയുമ്പം എന്നും അമ്മ ഇന്നെന്താ ചായക്ക് കടിയെന്ന് ചോദിച്ച് ഓടി അടുക്കളയിലേക്ക് വരുന്ന ആൾ ഒന്നും മിണ്ടാതെ മുറി കയറി വാതിലടച്ചു. അത് സുഖമില്ലാഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും. കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടും കാണാതെ വരുമ്പം വാതിലെ പോയി മുട്ടിട്ട് എന്ത് പറ്റി മോളെ? അമ്മയെ തലവേദനയാ. എന്നാ പിന്നെ അവിടെ കിടന്നോട്ടെ എന്ന് കരുതി പോരുമല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. മോള് എപ്പോഴാണോ വാതിൽ തുറക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മോളൊന്ന് വാതിൽ തുറന്നമ്മ നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്ത് നിനക്ക് പറ്റിയത്? ചിലപ്പോൾ ഒരു പൊട്ടി കരച്ചിലാവാൻ മറുപടി. കാരണം അവൾ അന്ന് പോരുന്ന വഴിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം അവളെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതിന്റെ ടെൻഷനായിരിക്കും ഈ കുട്ടിക്ക്. അപ്പൊ ഇവളുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ ചില കുട്ടികൾ മുറി കയറി വാതിലടച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അകാരണമായിട്ട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവരുടെ സാധാരണ പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിൽ, ആരോടും അധികം മിങ്കിൾ ചെയ്യാതെ മാറിയിരിക്കുകയാണ്, ആലോചിച്ചിരിക്കുകയാണ്, എപ്പോഴും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഒരു താല്പര്യക്കുറവ് കാണിക്കുകയാണ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഹാവ് ടു ഒബ്സർവ് ദാറ്റ്. കാരണം എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ആ കുട്ടിയെ അലട്ടുന്നുണ്ടാവും. 2 മാസം മുമ്പ് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലഘട്ടത്തിൽ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരിയുടെ മകൻ മരിച്ചു. വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കോഴിക്കോട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു അച്ഛനമ്മയാണ്. സൊസൈറ്റിയിൽ വളരെ നല്ല നിലവാരത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫൈനൽ ഇയർ പഠിക്കുന്ന മകനായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം രാത്രി വന്ന് മുറി കയറി വാതിലടിച്ച് ഉറങ്ങാൻ പോയ മകൻ പിറ്റേ ദിവസം കാലത്ത് എഴുന്നേക്കാതായപ്പോൾ അമ്മ ചെന്ന് വാതിൽ തള്ളി തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ മകൻ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നതാ കണ്ടത്. ആ കുട്ടിക്ക് എന്തോ വലിയ പ്രശ്നത്തിൽ കൂടി കടന്നുപോയി ആ കുട്ടി. പക്ഷെ ആ അച്ഛനോ അമ്മയ്ക്കോ അത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റിയില്ല. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ, പലപ്പോഴും ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ തകർന്നു പോവുക. സ്നേഹിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി തേച്ചിട്ട് പോയി, ഇത് അവരുടെ ഭാഷ തന്നെ ഞാൻ കടമെടുക്കുകയാണ്, അപ്പോഴേക്കും തകർന്നു പോകുന്നു. 2 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇന്നും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കുട്ടിയുടെ ആത്മഹത്യയുടെ കാരണം കണ്ടെത്താൻ ആർക്കും പറ്റിയിട്ടില്ല. ചോദിക്കുമ്പോൾ പാരന്റ്സ് അവന് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതായി ഒരു കാരണങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ അവർക്ക് അറിയില്ല എന്തായിരുന്നു യഥാർത്ഥ കാരണം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മക്കളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുക, അവരെ നമ്മളോട് ചേർത്ത് നിർത്തുക, അതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. പിന്നെ അവസാനത്തെ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് വേഗം പറഞ്ഞു പോകാവുന്നതാണ്. നമുക്കറിയാം മദ്യത്തിന്റെയും മയക്കുമരുന്നിന്റെയും ഒക്കെ ഉപയോഗം കൊണ്ടുണ്ടാകാവുന്ന പ്രശ്നം നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ചുറ്റുപാടും ഇതെല്ലാം വളരെ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച്, അതിന്റെ കോൺസിക്വൻസസിനെ കുറിച്ച് കുട്ടികൾക്കും ഒരു ധാരണ വേണം. കോളേജിലൊക്കെ ആയില്ലേ, അതുകൊണ്ട് എന്തോ ആവാം എന്നല്ല, ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ ദൂഷിത ഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കുണ്ട്. അതിനാണ് ഞാൻ നേരത്തെ അവരുടെ സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ അറിയണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. എവിടെയെങ്കിലും തെറ്റിന്റെ വഴി ഒരു പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിട്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് കോളേജ് കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ. അതുപോലെ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, അച്ഛന്മാർ ആൺകുട്ടികൾക്ക്, അമ്മമാര് പെൺകുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ ഒരു കൗമാര പ്രായത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇളയ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴും നല്ലതാ ഓർത്തിരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഇവർക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇവർ വേറെ ഏതെങ്കിലും സോഴ്സിൽ നിന്നൊക്കെ ഇതറിയാൻ നോക്കും. അത് പലതും വികലമായ അറിവുകളായിരിക്കും. അതാണ് പ്രശ്നം. നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ തന്നെ വാല്യൂസ് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടവർ മനസ്സിലാക്കണം, അതവർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. അച്ഛന്റെ മാസത്തിലെ ശമ്പളം കിട്ടും, അതിൽ നിന്നൊരു ചെറിയ തുക പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുന്നത് കണ്ട് വളരുന്ന മോൻ നാളെ അവന്റെ ആദ്യ ശമ്പളം കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം തന്നെ സാധുക്കളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തില്ലെങ്കിലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ. കാരണം നിനക്ക് ശമ്പളം കിട്ടുമ്പോൾ നീ പാവങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിലല്ല കാര്യം, അച്ഛൻ ചെയ്യുന്നതിലാ കാര്യം. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അത്. അപ്പൊ ഇനി അടുത്തൊരു പോയിന്റ്, നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ഒന്ന് പുറത്തു പോവുക. വലിയവരായി എന്ന് കരുതി അവർ നമ്മുടെ അല്ലാതാവുന്നില്ല. നമ്മൾ അവരെയും കൊണ്ട് ഒരു ദിവസം വലിയ പൈസ ചെലവൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ബീച്ചിലൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിച്ച് തിരിച്ചു വരുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ വല്ലപ്പോഴും എങ്കിലും, വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നമ്മുടെ മക്കളെയൊക്കെ കൂട്ടി എല്ലാവരും കൂടി ഒന്നിച്ച് ഒരു പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സെന്റർ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഫനേജ് ഒക്കെ ഒന്ന് വല്ലപ്പോഴും വിസിറ്റ് ചെയ്യുക. കാരണം ഇന്ന് പല കുട്ടികളും എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളിലും സുഖങ്ങളിലും ജീവിക്കുമ്പോൾ പല യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും അവർ മറന്നു പോവുക. സമൂഹത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരെ കുറിച്ച് അവർ അറിയാതെ പോവുകയാണ്. ഇങ്ങനെയും വിഷമിക്കുന്ന മനുഷ്യരുണ്ട്. രോഗത്തിന്റെ പേരില്, മാനസികവും ശാരീരികവുമായ രോഗങ്ങളുടെ പേരിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവര്, അനാഥരായവരൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന വിഷമങ്ങൾ നമ്മുടെ മക്കൾ കണ്ടു വളരുമ്പോഴാണ് അവരെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് അവർക്കൊരു ബോധ്യം വരുന്നത്. കോളേജിൽ നിന്നൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്കറിയാം, സെന്റ് അലോഷ്യസ് പോലെയുള്ള കോളേജുകളിൽ നിന്നൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികളെ സോഷ്യൽ വിസിറ്റിനും ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും നമ്മുടെ ഫാമിലിയോട് ചേർന്ന് പോകുമ്പോൾ അതിന് വലിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലെല്ലാം ഉപരിയായിട്ട് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് അവരുടെ വഴികളിലെ വിളക്കും പ്രകാശവും, യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ഒരു ശക്തിയായിട്ട് അവരോടൊപ്പം ഉണ്ടാവണം.
ഇതെത്രയൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഈ 30 റൂളും പാലിച്ചാലും ഇതുവരെ കേട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളെല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ച് എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരിക്കലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ കഴിവോ സാമർഥ്യമോ മിടുക്കോ കൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ മക്കൾ മിടുക്കരാകുന്നത്. അതിനൊരു ദൈവാനുഗ്രഹം ആവശ്യമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു ആശയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി എ ഗുഡ് റോൾ മോഡൽ എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ മക്കളുടെ ഏറ്റവും നല്ല മാതൃക നമ്മൾ തന്നെയായിരിക്കണം. കൊച്ചു പ്രായത്തിലേക്ക് 4-5 വയസ്സുള്ള LKG UKG കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചാൽ ആരെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം, ആരെ പോലെ ആവാനാണ് ഇഷ്ടം? എനിക്ക് അച്ഛനെ പോലെ ആവണം, എനിക്ക് അമ്മയെ പോലെ ആവണം. ഒരു 4ാം ക്ലാസ്സിൽ 5ാം ക്ലാസ്സിൽ എത്തുമ്പോൾ ഹു ഇസ് യുവർ റോൾ മോഡൽ? മൈ ഫാദർ ഈസ് മൈ റോൾ മോഡൽ എന്നവർ പറയും. 15 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരു ആൺകുട്ടിയോട് ഹു ഇസ് യുവർ റോൾ മോഡൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവൻ ചിലപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റിലെയോ അല്ല സിനിമയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു താരത്തിന്റെ പേര് പറയും. അച്ഛന്റെ പേര് പറയാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. കാരണം അവരുടെ റോൾ മോഡൽ അല്ലാതായി മാറി. അവർക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായി പോയി തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്റെ അച്ഛന് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ എപ്പോഴും അവരുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയും മാതൃകയായിരിക്കണം. നമ്മൾ അവരെ എത്ര ഉപദേശിക്കുന്നു എന്നതിലല്ല. കുട്ടികളെ എപ്പോഴും ടേക്ക് മോർ നോട്ടീസ് ഓഫ് വാട്ട് ദെയർ പാരന്റ്സ് ഡു ദാൻ വാട്ട് ദേ സേ. നമ്മളിങ്ങനെ ഉപദേശിക്കാനും പറയാനും ഒക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ്. പക്ഷെ നല്ല മാതൃക കാണിച്ചു കൊടുക്കുക, അതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത്. 100 വട്ടം ഉപദേശിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ നല്ലതാണ് ഒരു നല്ല മാതൃക കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അത് അവരുടെ മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കും. എൻ്റെ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറുള്ളത്, എൻ്റെ അമ്മ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറുള്ളത്, അല്ലാതെ അമ്മ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറയാറുള്ളത് എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും ഓർക്കണം എന്നില്ല. അപ്പോൾ ബി എ ഗുഡ് റോൾ മോഡൽ, അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട, ഏറ്റവും അവസാനത്തെ, ഏറ്റവും കാതലായി. ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയെല്ലാം അതിനോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കപ്പെടും. അതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഇത്രയും ഓക്കെ. സോ കറക്റ്റ് 4:30 കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് നമ്മുടെ സെഷൻ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തി. ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ ആശയങ്ങൾ പലതും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം, പലതുമല്ല മിക്കതും എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ഒരു സെഷൻ ഞാൻ തുടക്കത്തിലേ തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്, ഇതിൽ നമ്മൾ വലിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളോ വലിയ അറിവോ തത്വസംഹിതയോ ഒന്നും പറയാനല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ചിലത് നമ്മൾ മറന്നുപോയത് കൊണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചു നാളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരുന്നോണ്ടാവാം. അതിനൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ മാത്രമായിരുന്നു ഈ സെഷൻ കൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പൊ ഇന്ന് എന്റെ പാർട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇനി തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്റെ ഫോൺ നമ്പർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഈ സ്ലൈഡിലുണ്ട്, നോക്കാം. അതല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ജനറൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അതിനൊരു 5 minutes ടൈം ഉണ്ട്. എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കണം, ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം, അതല്ലെങ്കിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് പറയണം. എനിവേ എന്ത് ചെയ്യുന്നതിനും നിങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു 5 മിനിറ്റും കൂടി ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. കാരണം ഒരു ഞായറാഴ്ചയാണ്, വൈകുന്നേരത്തെ സമയമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിച്ച് ഫ്രീ ആവണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇനി കറക്റ്റ് സമയത്ത് അവസാനിപ്പിച്ചത്. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാം. ഞാനിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ ആശയങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അക്സെപ്റ്റബിൾ ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, അങ്ങനത്തെ അതിമോഹമൊന്നും എനിക്കില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നണം മാഡം ആ പറഞ്ഞതിനേക്കാളും ഇങ്ങനെയല്ലേ ശരി എന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാം. ഇതൊന്നുമില്ല, എല്ലാം പറഞ്ഞത് ഓക്കെയാ, ശരിയാ, മാഡം പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മറ്റ് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിട്ട് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അതും പറയാം. അതിനൊക്കെയുള്ള ഒരു സമയമാണ്. ഓക്കെ, ആരെങ്കിലുമൊക്കെ മൈക്കൊക്കെ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഒരു വാക്ക് സംസാരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആർക്കും ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനില്ലേ? അഭിലാഷ് സാർ. യെസ് മാം. Good afternoon. ഓക്കെ, ഒന്ന് അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഒരു അവസരം കൊടുക്കുന്നു. ആർക്കോ എന്തോ പറയാൻ വന്നിരുന്നു തോന്നുന്നു. സംഗീത്. Yes, sir. Yes, Samgeeta. I am Samgeeta. ഓക്കെ. Yes, എന്റെ മകൻ സെന്റ് അലോഷ്യസ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ചേർന്ന കുട്ടിയാണ്. ഓക്കെ മാം, വളരെ നന്നായിരുന്നു ക്ലാസ്. നമുക്ക് വേണ്ടി അപ്രധാനമായി തോന്നിയിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി ജീവിതത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞ മാമിന് വളരെ നന്ദി. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു. മറന്നു പോകുന്നതല്ല, പക്ഷെ അത് നമ്മൾ പ്രാധാന്യത്തോടെ കാണുന്നില്ല പല പോയിന്റ്സും. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നതിന് മാമിന് വളരെ നന്ദി. മാതൃകാപരമായ ഒരു മാതാപിതാക്കളാവാൻ വേണ്ടി ഇത് വളരെ നന്നായി ഉതകും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.
താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു. ഞാൻ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടും നന്ദി പറയുകയാണ്. ഒരാൾ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്കും ക്ലാസ് കൊണ്ട്, കാരണം ഞാൻ നിങ്ങളെ ആരെയും കാണുന്നില്ല. ഒരു വെർച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എനിക്കും ഉണ്ട്. ലൈവ് ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ എനിക്കും ഉണ്ടൊരു സംശയം, ഇങ്ങനെയാവും. എന്നെ ഈ ഒരു കോളേജിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് എന്റെ പഴയ കൊളീഗും എന്റെ വളരെ നല്ല ഒരു സുഹൃത്തുമായ രഘുരാമൻ സാറാണ്. സാറ് വഴിയാണ് ഞാൻ ഈ കോളേജുമായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടത്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇവിടുത്തെ BBA കുട്ടികളുടെ പേരൻസിന് ക്ലാസ് എടുത്തിരുന്നു. ഇപ്പോ BCom കുട്ടികൾക്ക്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്, ഞാനിങ്ങനെ വലിയ സംഭവങ്ങൾ ഒന്നും പറയുന്നില്ല, ചെറിയൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ, ഒരു ഓർമ്മ പുതുക്കൽ, അത് മാത്രമേ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ അത് വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി നമ്മൾ കേട്ടു. വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് മാം. ഒരു കാര്യം കൂടി, എനിക്കൊരു അഭിപ്രായം കൂടി ഉണ്ട്. മക്കൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട്, കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഇതുപോലെ ഒരു സെഷൻ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും. അവർക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, അവരുടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ അതും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഉപകാരമായിരുന്നു മാം. തീർച്ചയായിട്ടും. അത് നമ്മുടെ HOD നാനത് മാം അവിടെ പോയി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. മാം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. സെഷൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അഭിലാഷ് സാർ കേട്ടല്ലോ അല്ലെ പേരൻസിന്റെ റിക്വസ്റ്റ്? നമുക്ക് സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. കാരണം ഞാൻ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് 2019 ഡിസംബർ വരെ ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് ഒരു മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനിയിലെ മാനേജീരിയൽ മാനേജറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. അത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് വീണ്ടും ഈ കാർമൽ കോളേജിലേക്ക് വന്ന് അവിടെ ഒരു ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഫാക്കൽറ്റി കം അക്കാഡമിക് കോർഡിനേറ്റർ, ഒപ്പം സ്റ്റുഡന്റ് കൗൺസിലർ ഒക്കെ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ എന്റെ ഒരു പാഷനാണിത്. രഘു സാറിനൊക്കെ അറിയാം. കുട്ടികളോടും മാതാപിതാക്കളോടും ടീച്ചേഴ്സിനോടും ഞാൻ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ 3 കാറ്റഗറിക്കാണ്. ഞങ്ങളുടെ കോളേജിലെ 2000-ഓളം കുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൌൺ, ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിനിടയിൽ മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ച് ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തു, മുഴുവൻ പേരൻസിനും ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തു, ഇപ്പൊ ടീച്ചേഴ്സിന് ക്ലാസ്. ഈ ഒരു 3 ഏരിയ, ഇതൊരു പുതിയ ജനറേഷനെ, ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള സ്ഥാപനം GM ഫോർമേഷൻ എന്ന പേര് എനിക്കൊരു സ്വന്തം സ്ഥാപനമുണ്ട്. അതിന്റെ ഒരു മോട്ടോ തന്നെ ഇതാണ്, നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനെ ബെസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ആക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ കുട്ടികളോട് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, മാതാപിതാക്കളോട് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. സ്റ്റുഡൻസ്, പാരന്റ്സ് ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ്, ഇതൊരു ട്രയാങ്കുലർ റിലേഷൻ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഈ 3 സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യുക എന്നൊരാഗ്രഹത്തിന്റെ പേരിലാണ് വലിയ ശമ്പളവും പദവിയും ഒക്കെയുള്ള ജോലി വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് ഞാനിപ്പോ ഒരു കലാലയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പൊ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എനിക്ക് മനസ്സിന് സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു മേഖല ഇതായതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഒത്തിരി സന്തോഷമുള്ളൂ ഇങ്ങനെയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ. അപ്പൊ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഡിയർ മാം, വളരെ ആഴത്തിലുള്ള ഒരു അറിവാണ് പ്രദാനം ചെയ്തത്. വളരെ നന്ദി. ഒരുപാട് അറിവ് ഈ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് എനിക്ക് നേടാനായി എന്നുള്ളതാണ്. വളരെ വളരെ താങ്ക്സ്. ഒത്തിരി സന്തോഷം ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ. കാരണം ഞാൻ രഘു സാറിനോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്, 1.5 മണിക്കൂറൊന്നും പോരാ. പാരന്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ആഴത്തിൽ പോവേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്. അതിന്റെ എല്ലാ മേഖലയൊന്നും ടച്ച് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. എന്നാലും ഞാൻ അതിനെ ഒരു 30 പോയിന്റിലേക്ക് ചുരുക്കിയത് അതുകൊണ്ടാണ്. നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം, അതല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും 2-3 മണിക്കൂറെങ്കിലൊക്കെ എടുത്താലേ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ എത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു ഹാഫ് ഡേ സെഷനൊക്കെ ആയിട്ട് സാധാരണ ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷെ അത്രയും സമയം കളയാൻ നിങ്ങൾക്കും ഇല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം. അപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞു ഇത്രയും ഉള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോലെ ചെയ്യാം എന്ന്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ക്യാപ്സ്യൂൾ പരുവത്തിലാക്കി തരാനാണ് ശ്രമിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടായി എന്നറിയുന്നതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷം. നന്ദി. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇനി മറ്റാർക്കെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. മാം നമസ്തേ, ഞാൻ ജോഷി. ഓക്കെ. ഈ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കുട്ടികളും ചേർന്നിരുന്ന് കേൾക്കാൻ, ഈ പാരന്റ്സിന് ആയതുകൊണ്ടൊരു പോരായ്മ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം ഇതിൽ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും അച്ഛനും അമ്മയും കുട്ടികളും ചേർന്നിരുന്ന് കേൾക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അങ്ങനെ വല്ലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് എല്ലാവർക്കും അതൊന്ന് സപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടില് എല്ലാവരും ചേർന്നിരുന്ന് കേൾക്കാൻ ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ
വളരെ നല്ല മോട്ടിവേഷൻ ആണ്. കാരണം സാറ് പറഞ്ഞത്, ജോഷി സാറ് പറഞ്ഞത് വളരെ കറക്റ്റ് ആണ്. കാരണം കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഞാനിങ്ങനെ പറയുന്നത് തന്നെ എനിക്ക് സംശയമുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. കുട്ടികൾ ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ പേരൻസ് ഇതൊക്കെ ഓൺ ചെയ്ത് അറ്റൻഡ് എന്താ ഞങ്ങളുടെ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും പറയുന്നത്, കോളേജിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ടൊരു ക്ലാസ് വെച്ചതല്ലേ, അപ്പൊ അവരൊരു ക്യൂരിയോസിറ്റിയുടെ പുറത്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരും കൂടി കേട്ടോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഒന്നിച്ചൊരു സെഷൻ കൊടുത്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ഒത്തിരി വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. സാധാരണ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാവാം സെപ്പറേറ്റ് ഒരു സെഷൻ. പിന്നെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്, നമുക്ക് നമ്പറിന് ഇത്രയധികം പേരെ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും അതുകൊണ്ടൊക്കെ ആവാം. എന്തായാലും ആലോചിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും. അഭിലാഷ് സാറ് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അവര് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരൊക്കെ അത് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് ആലോചിക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ സജഷൻ. ഹലോ ഓക്കെ ജിസി ജോൺസ്. ജിനോന്റെ അമ്മയാണ് അലോഷ്യസിൽ പഠിക്കണത്. ഓക്കെ, നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. 1.5 മണിക്കൂർ പോയത് അറിഞ്ഞില്ല. വളരെ നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. ഒരുപാട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് മാഡം പറഞ്ഞതെങ്കിലും നമ്മളതൊന്നും പ്രാവർത്തികമാക്കാനായിട്ടൊരു അങ്ങനെ ഒരു ഇതല്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു വലിയ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു നല്ല അറിവ് കിട്ടി. ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഒരുപാട് കേൾക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ഇത്ര നല്ല ആഴത്തിലുള്ള ഒരു അറിവ് കിട്ടിയതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്. വളരെ ഇതായി. പിന്നെ എന്റെ ചേച്ചി അവിടെ കാർമലില് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, ജ്യോതി. ആള് പറഞ്ഞു ഓക്കെ, സോഷ്യോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ജ്യോതി സിസ്റ്റർ. അറിയാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അനിയത്തിയാണല്ലേ? ഓക്കെ. ഒത്തിരി സന്തോഷം. ഞാൻ സിസ്റ്ററിനോട് പറഞ്ഞോളാം അനിയത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു ക്ലാസ്സിൽ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു. നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. നല്ല സന്തോഷമായി. ഒത്തിരി സന്തോഷം, ഒത്തിരി നന്ദി. താങ്ക് യു. ഹലോ മാഡം. ഞാൻ ഇടയിൽ ഒരു മിനിറ്റ് എന്റെ കട്ടായി പോയി, ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ വന്നതാണ്. സോ മാഡം വളരെ നന്നായിരുന്നു, താങ്ക്സ് എ ലോട്ട്. പിന്നെ പാരന്റ്സ് ആ സമയത്താണ് എൻ്റെ അത് കട്ടായത്. സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി വെക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വി വിൽ തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഒരു 2 സെക്കൻഡ്സിൽ ഞാനും ലെഫ്റ്റ് ആയി പോയി മീറ്റിൽ നിന്ന്. നമ്മുടെ കൺട്രോളിലുള്ള ഒരു കാര്യമല്ലല്ലോ അത്, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും മാം. എനിവേ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്നതില് നാനറ്റ് മാമിനോടും അതുപോലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഓരോ അധ്യാപകരോടും ഒത്തിരി സന്തോഷവും നന്ദിയുണ്ട് കേട്ടോ. അത് ഞാൻ പേഴ്സണലി ഞാനും അറിയിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് സാർ. ഓക്കെ, താങ്ക്സ് എ ലോട്ട്. ഓക്കെ, ഇനി മറ്റാർക്കെങ്കിലും ചോദിക്കാനോ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. അതർവൈസ് വി ക്യാൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ദ സെഷൻ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഹലോ ഡിയർ മാം, വളരെ നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. ഒരു ക്ലാസ് കൂടി ആയിട്ടുള്ളത്. ഞങ്ങൾ സാധാരണ ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുക്കണതാണ്. പക്ഷെ മാഡം ഒരു കണ്ണിന്റെ ഒരു തുണ്ട് പോലും അടങ്ങില്ല. മക്കൾക്കൊക്കെ നൽകുന്ന ക്ലാസ്, മാതാപിതാക്കൾക്കുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷനൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് മറന്നു കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമുക്ക് ഓർമ്മ വന്നു. തീർച്ചയായും ഞങ്ങളെല്ലാ കാര്യങ്ങളും കുട്ടികളുടെ ഇതിൽ പാലിക്കാമെന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു. ഇതിലും വലിയൊരു സന്തോഷം എനിക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും സർ. ഓക്കെ, അതിനേക്കാൾ മുന്നേ എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു നന്ദി പറയാനുണ്ട്. ആദ്യമായി ഇറ്റ് ഈസ് മൈ പ്രിവിലേജ് ടു പ്രപ്പോസ് ദ വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയാണ്, ഇങ്ങനൊരു അവസരം തന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സാമീപ്യം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ നടക്കാൻ സാധിക്കില്ലായിരുന്നു. സോ ദൈവത്തോട് ആദ്യം നന്ദി. നൗ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു താങ്ക് അവർ ഗസ്റ്റ് Ms. Jilu Matthew, Academic Coordinator, Carmel College Mala, Thrissur. Thank you ma'am for making us remembering. നമ്മളൊരു പുതിയൊരു ഐ ഓപ്പൺ സെക്ഷനേക്കാൾ ഉപരി ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായിരുന്നു. അതായത് അന്നും ഇന്നും ഇനി എന്നും നമുക്ക് ഏവർക്കും മാതാ പിതാ ഗുരു ദൈവം തന്നെയാണ് എന്നത് കൃത്യമായ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായിരുന്നു. സോ താങ്ക് യു മാം ഫോർ ഗിവിംഗ് us this opportunity and sparing your some time. Thank you ma'am. Thank you Abhilash sir. Thank you so much. Welcome. Then I would like to thank Mr. Betsy Paul, Dr. Betsy Paul, support
support ഇത് നടത്തില്ലായിരുന്നു. Then it is a proud moment for me to thank our head of the department, Ms. Nancy. She was the person behind this idea. നമ്മൾ എല്ലാവരോടും ഈ ഐഡിയ പറയുകയും ഇത് വളരെ എഫേർട്ടോടുകൂടി എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് വളരെ സഹായിച്ചിരുന്നു. So Nanit Miss, thank you once again. Then I would like to thank my colleague, my friend, Reba, Ms. Reba, for taking an immense hard work behind this session. ഒരുപാട് നന്ദി റീബ. പിന്നെ മാം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു വ്യക്തിയോട് പ്രത്യേകം പറയാനുണ്ട്. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്നൊരു വേർതിരിവില്ല. ഈസ് എവറിവെയർ. നമ്മുടെ ബിലൗഡ് രഘുനാഥൻ സാർ, അദ്ദേഹം ഇത്രയും നേരം ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം വരികയും ഇതിനെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. സോ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ പിന്നെയും ആദ്യമായി ഒന്നുകൂടി ഞാൻ നന്ദി പറയാണ്. ആൻഡ് റെസ്പെക്ട് യുവർ പ്രസൻസ്. പിന്നെ ഏറ്റവും അവസാനമായി പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ തന്നെയാണ്. അവർ ഇത്രയും നേരം ഒരു മണിക്കൂർ കേൾക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു ഞാനും ആദ്യം ചിന്തിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ എല്ലാവരും കേട്ടു. വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടു കൂടി തന്നെ അവരെ ഇതിനൊരു സെഷൻ ഒരു അഭിപ്രായം പറയുകയും ചെയ്തു. സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ മാഡത്തിനും ജിലുമാറ്റിക് മാഡത്തിനും ഇതൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു റെസ്പോൺസ് പാരന്റ്സിന്റെ ഭാഗത്ത് കിട്ടുന്ന വളരെ സന്തോഷം. പാരന്റ്സിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ സജഷൻസും ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായും അത് പാലിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. സോ വൺസ് അഗെയിൻ താങ്ക് യു എവരിവൺ. താങ്ക് യു ഓൾ. Thank you. Thank you everyone.